A short introduction of Mr. Kumaravendan. He is a BE Mechanical graduate and MBA in Finance. His wife, Mrs. K. Uma Maheshwari, a government teacher at Kayatha. He is having 34 years of experience as project head in conceptualization and implementation of CAPEX projects of copper smelter, chemical plants, refinery units, and data center business. He served in Sterlite industry as general manager, Balco unit Chhattisgarh, National Sulfur Products Saudi Arabia, Adani Data Center Ahmedabad. He is an expert in quality management system implementation and lead auditor in Ramakrishna Bajaj National Quality Award. He is now doing freelance work in the name of Messrs. Prapancham Enviro Management Company and charity work through Messrs. Chanakya Green Swan Foundation. Nellai Sangeetha Sabha welcome you, sir. I request Mr. D. Sundaresan, General Manager, to honor him. I request Mr. Janardhan and Chamber of Commerce Secretary to honor Mr. Sundaresan. I request Mr. SRK to honor Mr. Janardhan. Now the mic is handed over to Mr. Kumaravendan. My heartiest warm welcome to all the visitors who took a lot of interest to understand the environmental related points which I am going to explain to you today. I also thankful to you, lawyer Mr. V. Armugam, for giving this opportunity for me to express my view to all the audience. I request all the audience to please interact with me whenever you want to ask the questions, to try to understand the concept, what I am trying to explain to you, so that that message will be get percolated to your own house, your own friends, your own society. That is a message I am giving it to you, that I am really pleased to present two things to all the members who presented to here. I also speak in Tamil to make you to understand very clearly what I am trying to explain to you, sir. Thank you, one and of you all. Please free you that எனக்கு நல்ல தமிழ் தெரியும். நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜுக்காக நான் ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கிலீஷில். அந்த வேர்டிங் புரியலைன்னா கூட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதில் இல்லைன்னா இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதில் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது அதில். ஏன்னா நமக்காக தான் இது பண்ணப்படுகிறது. இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு 10% 20% தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதில். ஸோ ஐ am welcoming you that. My name is Kumaravendan. He has already introduced me that. You can shortly call me in Kumar. I am born, brought up in Tirunelveli only. 35 years experience in the corporate industries. Basically that I am mechanical engineer in MBA background. That's my education qualification. I am very passionate in the environmentals related matters that drive me to implement the many big project, multi-crore project. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அதை மூலதனமாக வைத்துக்கொண்டு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது ஒன்றுதான் நான் பணிபுரிந்த ஆலையில் என்னுடைய தலைமையில் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கும் பெரிய நினைவுகள் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. பிகாஸ் தட் இன்னும் ஒரு 30 வருடத்திற்கு முன்னால் பண்ணக்கூடிய அந்த வேலையே இன்றைக்கி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்குது அதில். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அகைன், ஒன் அண்ட் ஆல் டு ஆல். ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ தட். இப்போது ஏன் நம்ம இந்த என்வைரன்மெண்டல் ரிலேட்டடாக நாம் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் தண்ணியை பற்றி சொல்லுவோம், ஏரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, நிலத்தடி பாலாயிட்டு போயிட்டுருக்கிறது. கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு நிறைய சட்டத்திட்டங்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறாங்க? இதுக்கும் ஒரு நீருக்கும் நிலத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது? இது ஏன் நம்ம பண்ணணும்?
இது சட்டங்கள் நம்மளை எப்படி அதை செய்ய வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உலகளாவியில் எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, அந்த உலகளாவியில் நடக்கக்கூடிய இதில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு புதிய தேரி கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு பேர் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது வந்து த சஸ்டைனபிள், கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாருமே. பட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி அப்புறம் இஎஸ்ஜிம்பாங்க, என்விரான்மெண்டல் சோசியல் அண்ட் கவர்னன்ஸ். இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு உலகளாவிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும், குறு சிறு எல்லா நிறுவனத்துக்கும் இதுதான் வந்து இப்போ அதை உந்துதல் அளித்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டினா என்ன, முதல்ல அதை என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுவோம். என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கும். பட் உண்மையான டேர்ம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, யுனைடெட் நேஷன்ஸ், இந்தியன் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ், சுற்றுப்புறம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுவோம். அதில் சோசியல் அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறாங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். அதில் கவர்னன்ஸ், இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு எந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு இது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் the model first slide, it's speaking about sustainability and environmental social governance. So let me explain to you what is sustainability. That the sustainability is seeks to prevent the depletion of natural physical resources so that they will remain available to create the long term value while minimizing the negative impact. தமிழில் சொல்ல போகிறா இருந்தால் சஸ்டைனபிலிட்டி என்பது ஒரு தேரி. அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இயற்கை எது சேதமாக பண்ணாமல் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறா இருந்தால் மவுண்டன்ஸ், ரிவர்ஸ், இடங்கள், இதை எதையுமே எந்த விதமான தீங்கும் விலகி வைக்காமல் அது அவதிப்படியே இருக்கணும். நேச்சுரல்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா உயிரினங்களும், மனிதர்கள் மட்டுமில்லை, பூமியில் இருக்கிற புழு பூச்சிகள், மரம் செடி கொடிகள் அனைத்தும் அப்படியே வைத்து அதன் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய பலன்களை தான் சஸ்டைனபிலிட்டி என்று சொல்கிறாங்க. The sustainability speaks about to prevent the depletion of natural physicals. அதை சேதப்படுத்துவதற்கு பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் theory they are saying is sustainability. ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களும் இதை நோக்கி இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க. நான் ஒரு பில்டிங் கட்டுறேன், ஃபவுண்டேஷன் நம்ம தோண்டுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் தோண்டும் போது அதில் ஒரு புழு பூச்சி வந்து இறந்து போகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்கக்கூடாது. அதுதான் இது சொல்லுது. நான் பேசாமல் தோன்றேன், அதில் ஒரு புழு பூச்சி இருக்குது, அது இறந்து போகலாமா, பண்ணக்கூடாது. ஒரு எறும்பு செத்து போகலாமா, சாகக்கூடாது. இந்த உணர்வுடன் வேலை செய்கிறார்களா என்பது தான் இது சொல்லப்படுது. எழுத்து மூலமாக சொல்வது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம். பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொன்னப்பட்டேன். திஸ் இஸ் எ ப்ரோக்ராம் கால் சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ரோக்ராம். நீங்கள் என்ன தொழில் செஞ்சாலும் சரி தான், அதை நோக்கி இருக்குதா அப்படிங்கிறதான் பண்ணுறது இல்லை. நான் வீட்டில் வந்து ஒரு ஒற்றை அடிக்கிறேன், பொதுவாக சொல்லக்கூடியது அந்த பாச்சா இருக்குது, பள்ளி இருக்குது, கொல்லலாமா? நோ. They also have a equal rights to live in this society, in this world. அதை கொள்வதற்கு யாருக்கும் உள்ள உரிமை இல்லை. It has not been given. So this is what the theories say that. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்டுங்க. And this sustainability they framed have 3 pillars. அதுக்கு 3 தூண்கள் இருக்கின்றன. இந்த சஸ்டைனபிலிட்டிக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 3 தூண்கள் தான் என்வைரன்மெண்டல், சோசியல் அண்ட் கவர்னன்ஸ். நீங்கள் நிறைய பேப்பரில் எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ தமிழ்கள்லையும் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது. இதில் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஜி கவர்னன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அதில் சஸ்டைனபிலிட்டின்னு இதற்கு பிறகு இந்த மீட்டிங் பிறவாவது நீங்கள் அதை பற்றி பார்க்குற பிறகு இருந்தால் கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்குங்க என்ன சொல்கிற வராங்க அப்படின்னு. என்வைரன்மெண்டல், சோசியல், கவர்னன்ஸ். வாட் இஸ் என்வைரன்மெண்டல்? The environmental focus on reducing carbon emissions, managing resources responsibly and protecting ecosystems. இதுதான் என்வைரன்மெண்டல்னு சொல்லப்படுது. நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் என்ன சொல்லுவோம், என்வைரன்மெண்டல் ரிப்போர்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தி எக்கோசிஸ்டம்ஸ். இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வளமைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் என்வைரன்மெண்டல்னு சொல்லப்படுகிறது. இதில் ஸோ
sustainability have three pillars. Among three, one is environmentals. The second is social. The social says about emphasize fair workman practices, community engagement and employee well-being. நிறுவனத்தில் நாம் எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு தொழிலாளிகளை நாம் நடத்துகிறோம் என்பது அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அந்த நிறுவனம் எந்த அளவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது, அவர்களுடைய சுற்றியுள்ள கம்யூனிட்டி, அந்த நிறுவனத்தினுடைய சுற்றியுள்ள கம்யூனிட்டியுடைய அந்த நிறுவனம் எந்த அளவிற்கு ஒத்துழைப்புடன் நடைபெறுகிறது என்பதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க, சோசியல். ஸோ என்வைரன்மெண்டல் இஸ் அ ஒன் பில்லர், அனதர் ஒன் இஸ் அனதர் பில்லர்ஸ். ஸோ நாம் நிறுவனத்தில் இந்த கான்செப்டுடன் செயல்படுகிறோமா? இது பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, மிடில் கிளாஸ், எம்எஸ்எம்இ, எனி இண்டஸ்ட்ரீஸ், தே வாண்டட் டு டிரைவ் தீஸ் திங்ஸ். இதை ஏன் டிரைவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பெரிய கம்பெனிகளுக்கு பண்ண முடியும், ஏன் பண்ணக்கூடாதா? இதை வீட்டிலே நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். வீட்டில் நம்ம பண்ண போகிறதா இருந்தால் நாம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கரெக்டாக படுதா, பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறோம், பக்கத்து வீட்டை நம்ம எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறோம், தட்ஸ் ஆல். த ஸ்மால் திங்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ் தி sustainability programs. This is what it is driving to everyone's. Coming back to things, governance. The governance relates to ethical leaderships, transparency and responsible decision making, the conduct of social response to climate change. So the governance mean in the environmental, then social. இது ரெண்டையும் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய சட்டத்திட்ட நேரங்களும் மனிதர்களுக்கு உண்டான தலைமை பண்புகள், அது எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் தலைமை பண்புகள் என்பது பொது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நண்பர்கள், பொதுமக்கள், இவர்களை எப்படி வழிநடத்த செல்ல வேண்டும் என்ற சட்டத்திட்ட விதிகள், இது எல்லாம் எதை நோக்கி பயணிச்சணும்? கிளைமேட் சேஞ்ச். இதை நோக்கி அவங்களை பயணம் செய்ய வைத்து இருக்கக்கூடிய அந்த பில்லரை இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி வைத்திருக்குது. இதுதான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட தேரி. இதை அடிப்படையில் தான் உலக நாடுகள், கிட்டத்தட்ட 195 உலக நாடுகள் இந்தியாவில் இதை கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இதுதான் அதுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ். மற்றவர்கள் புரிதலுக்கும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சட்டத்திட்ட விதிகளில் கொடுக்கப்பட்டது இது ஒன்று தான். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது சஸ்டைனபிலிட்டினா என்ன, சமநிலை, மற்ற எந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸுக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த செயல்களுக்கு 3 தூண்கள் இருக்கின்றன: என்வைரன்மெண்டல், சோசியல், கவர்னன்ஸ். என்வைரன்மெண்டல்னால் என்ன, சோசியல்னால் என்ன, கவர்னன்ஸ்னால் என்ன? இது அதை தூக்கி பிடித்து இதை நோக்கி நமது இந்திய நாடு செல்ல வேண்டும். இதை நோக்கி ஒவ்வொரு நாடுகளும் சென்றால் உலகம் வலிமை பெறும் என்கிறது கான்செப்ட். ஸோ ட்ரை டு தி திங்ஸ். கம்மிங் பேக் டு நெக்ஸ்ட் திங்ஸ். சரி, இப்போ இந்த ஸ்லைடில் சொல்லிருக்குது வேர் இந்தியா ஹஸ் கமிட்டட். நம்ம இதை பண்ணணும்னு நான் இப்போ முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா? எந்த உலக நாடுகள்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு, ஏன் நம்ம இதை பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்? சட்டத்திட்டப்படி கவர்னன்ஸ் அது பார்த்தோம், என்வைரன்மெண்டல்னு ஒன்று பார்த்தோம், சோசியல்னு பண்ணோம். நாம் எல்லாமே பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு பக்கம், எந்த சட்டவிட்ட விதிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? திஸ் இஸ் கால் தட் இன் இயர் 1992 United Nations Environmental Framework Conventions. This is separate forum they formed. 1992 யுனைடெட் நேஷன்ஸில் ஜெர்மனில் உலக நாடுகளுடைய பிரதிநிதிகள் ஒருங்கிணைத்து உலகம் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்ய வேண்டும். அதை பயணம் செய்யவில்லை என்றால் நமது அடுத்த தலைமுறைகள் உலக அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதை தடுப்பது எப்படி என்பதை 1992 யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன்ஸ் they started discussing about the climate change parameters. That's the first things. So many meetings has happened afterwards, and subsequently that in the year of 1997 192 countries has signed to limit greenhouse emissions. அந்த 92க்கு பிறகு மேஜர் இன்சிடென்ட் ஹேப்பனது 1912 போனால் க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட். க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ்னால் என்ன சார்? GHG அப்படிங்கிறது இல்லை. நாம் வெளியிடக்கூடிய எல்லா வாயுகளிலும் நச்சுத்தன்மை உள்ளதெல்லாம் இருக்கிறது.
அது இல்லாமல் நம்ம சுத்தமாக சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்கணும் அதில். இந்த கான்செப்ட் தான் க்ரீன் ஹவுஸ் கமிஷன். அதை GHGன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவாங்க. அதில் கம்மிங் பேக் டு த திங் 2015 there are a lot of incidents happen after 2004 global level that disastrous. So whole world has very much worried about that. If you are loosening it, climate changes parameters, then world cannot improve upon to that. So 2015 in Paris, London, there was a discussion happened under the leadership of United Nations Framework Conventions. They started moving and start discussing about that we may have to make certain agreement with all the countries. உலக நாடுகள் உள்ள அவ்வளவு முக்கிய தலைவர்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி 1992 வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் என்ற கான்செப்டுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றது சைன் போட்டிருக்காங்க. அதில் இந்திய நாடும் ஒன்று. The Prime Minister of the India has agreed on to the date. 194 நாடுகள் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் ஸோ இந்திய நாடு அதில் வந்து நாங்களும் செய்வோம் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு உண்டான எல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறதுனால we also have to follow that. From India it is coming to the every state. I will explain to you that. 2025, the 13th conference of Paris, it has happened in the again further in the Brazil country, where that out of 195, one country has left. Recently it has happened that US has left from the things. Trump has took the decision that I will not part of the decision for his own interest. So we don't want to get into that. So he left that things. So I will not part of this agreement with that also. So still now 194 countries have signed. They are following it up, sir. This sustainability have 17 goals. Now you have seen என்ன பண்ணுறோம் சஸ்டைனபிள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம். எதுக்கு நம்ம ஏன் பண்ணணும், ஏன்னா இந்தியா வந்து கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்கிறத பார்த்தோம். 1992 நடந்த பிறந்தது 2025 பண்ணியிருக்கிறாங்க. இவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டோடு நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு. சரி இதெல்லாம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டோம். எந்தெந்த ஏரியாவில் நாம் செயல்கள் செய்ய வேண்டும், ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இருக்கும். நாங்கள் இப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. த சேம் தட் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஃபர்தர் கைடிங் டு தி ஆல் த கண்ட்ரீஸ் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் 17 goals. They specified very clearly that this is the goal you have to follow. இந்த இலக்கை நோக்கி நீங்கள் பயணம் செய்யுங்க. இதை செய்யணும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஏன் செய்யணுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறோம். எந்தெந்த இலக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணும். அதில் ஒவ்வொரு நாடும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு இலக்கு வச்சு செய்யக்கூடாது. ஸோ காமன் இலக்கை நம்ம பண்ணிக்கிடுவோம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கோலை 17 பாயிண்ட்ஸு கோலை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் சிம்பிள். ஸோ இந்த 17 goals they say very clearly. First one is the no poverty. வறுமை இருக்கக்கூடாது. எந்த நாடுகளையும் வறுமை இருக்கக்கூடாது. இதை நோக்கி உங்களுடைய செயலாக்க திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும். யூ ஷுட் ஹேவ் தட் ஆல் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆக்ஷன்ஸ் பிளான் எவ்ரி கண்ட்ரி டு ரிமூவ் த பாவர்ட்டி இன் யுவர் கண்ட்ரி. That's all. First point it say that what level of poverty currently having that, how do you want it to go, it's up to the country to decide. But they said very clearly the first point is that no poverty. That the second one is that zero hunger. பசியில் யாருமே இருக்கக்கூடாது. நோ ஹங்கர் பிஸ்னஸ். பாயிண்ட் 2, they are not shown anything about you have to put the missiles anything. Immediate point. First 2 point is that one. Third one, the good health and well-being. நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு எல்லா இரவுலையும் இருக்கணும். இது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு சொல்லக்கூடியது வந்து எகைன் சஸ்டைனபிலிட்டி. மனிதர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, மற்ற விலங்கினங்கள், புழு பூச்சிகள் அனைத்தும், மரம் செடி கொடிகள் அவ்வளவும் வெல்பீயிங்காக இருக்கணும். Point number 4, quality educations, gender equality, clean water, sanitation, affordable and clean energy. Coming back, decent work and economic growth, industries, things. இந்த 17 பாயிண்ட்டுமே அந்த 3 பில்லர் குள்ளே நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணலாம். I'm giving another point. The 17 points, இந்த 17 பாயிண்ட்டுமே இதில் எதெல்லாம் கவர்னன்ஸ்குள்ளே வருதுன்னு பாருங்கள், இது எதெல்லாம் என்விரான்மெண்டல்குள்ளே வருதுன்னு பாருங்கள், இது எதெல்லாம் சோசியலுக்குள்ளே வருதுன்னு பாருங்கள். இந்த பாயிண்ட்ஸை அந்தந்த பில்லருக்குள்ளே அடாப்ட் பண்ணி அதை நோக்கி ஒவ்வொரு நிறுவனமும் செயல்பட வேண்டும். சொசைட்டி ஹேவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் டு தட் டைரக்ஷன்ஸ்.
இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சில கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ சோசியல் எக்கனாமிஸ் சொசைட்டியில் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லா 17 பாயிண்ட் வருமானம் வராது. ஸோ வாட் எவர் தட் கோல் இஸ் அப்ளிகபிள் டு யூ, யூ அடாப்ட் இட் and move towards to that. Again, they're trying to give the more clear direction to the all the countries. You don't put your mind too much to move your own thing. They give the dimension to the three pillars: environmental, social and governance. If you say environmental, focus on management of CO2, carbon dioxide reductions. Again, they said resource conservation, water, sewage, biodiversity, waste management. இப்போ நம்ம என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டடாக நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த டைமென்ஷனுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்கும். இஃப் யூ சே தட் த 3 pillars have a clear dimensions, move towards these dimension to achieve the 17 goals. அந்த 17 கோல்களை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த நோக்கி என்னங்க டைமென்ஷன்ஸில் வச்சுங்க. Coming back to the social, focus mainly in the human capital, talent development, diversities, employee welfare scheme. இதையும் பண்ணணும். அதில் இதெல்லாம் எதில் வரும்னா எம்ப்ளாயி டைவர்சிட்டி, வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், ரிமூவ் பாவர்ட்டி, நோ திங்ஸ், 17 கோல்ஸ். திஸ் டைரக்ஷன் வில் ஹெல்ப் அஸ். கவர்னன்ஸ் டைமென்ஷன், யுவர் கம்பெனி ஷுட் ஹேவ் த ப்ராசஸ், பாலிசிஸ், சட்டத்திட்டங்களுக்கு நீங்கள் வழிபட்டு நினைக்கிறீங்களா அந்த லா ப்ராக்டிசஸை, கஸ்டமர்ஸ் கூட ட்ரஸ்ட்டை எப்படி நீங்கள் பில்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்க, இதை சம்மந்தமாக கொடுக்குறது தான் இந்த ESG டைமென்ஷன்ஸ். தே ஆர் கிவிங் வேர்ல்டு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறோம். ஒரு 17 பில்லர் கொடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு எந்தெந்த டைமென்ஷனில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். அதில் நீங்கள் வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. இதெல்லாம் யார் பார்ப்பா இல்லையா? கரெக்டாக இதில் வந்து ஒரு நாடு பார்க்குறது இல்லை, ஒரு தலைமை UNFSCங்கிற அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து இவ்வளவு கோலையும் ஒவ்வொரு நாடுகள் எதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்ணணும். எப்படி செய்கிறாங்க, எதுக்கு செய்கிறாங்க, அதுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைகள் இருக்குது, அவங்க எவ்வளோ அவகாசம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் பண்ணதுக்காக தான் தே மேட் ஏ ஃப்ரேம் ஒர்க். அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் கால் தட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். அந்த 17 கோல் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, இந்த 17 கோல்ஸ் வில் கிவ் த ப்ரைமரி இன்புட் ஃபார் எனிபடிஸ். இட் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ அந்த 17 கோல் மூலமாக பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் யுனைடெட் நேஷன் குளோபல் கம்பெனி இட் இஸ் தேர் இன் தி லண்டன். ஸோ நான் இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா என்னுடைய ஃபீட்பேக் இந்த 17 கோலும் பண்ணுறோங்கிறது வி ஷுட் கிவ் த இன்டிமேட்டன் டு தி யுனைடெட் நேஷன் குளோபல் கம்பெனி. இந்தியா ஹாவ் டு ரிப்போர்ட். இந்தியா ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் என்விரான்மெண்டல் டிபார்ட்மெண்ட் டு திஸ் கம்பெனி, நோ அதர் வே. சரி, இந்தியா ரிப்போர்ட் பண்ணுறது நம்ம இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சொசைட்டியில் உள்ள ஆர்கனைசேஷனும் இதை நோக்கி பயணம் செய்ததாக இருந்தால் நாம் இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நாம் தகவல் கொடுக்கலாம். தே வில் என்கரேஜ் அஸ். ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அகைன் திஸ் UNGC கம்பெனி இஸ் அ சயின்ஸ் பேஸ்ட் டார்கெட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இவங்க நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரையும் பார்த்து அது எப்படியெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லுவாங்க. Again coming back, global reporting initiative, they call it GRI. இந்த வார்த்தை ரொம்ப யூஸ் ஆகும், GRIன்னு போடுவாங்க. இது குளோபல் லெவலில் இந்தியாவிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய நல்ல திட்டங்களை குளோபல் லெவலில் அவங்க ப்ரெசென்டேட் பண்ணுவாங்க. அதில் இப்போ இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சோலார் இனிஷியேட்டிவ்ஸின் போன்றது GRI இனிஷியேட்டிவ்ஸ். குளோபல் லெவலில் தேர் என்கரேஜிங் இட். Again coming back, business responsibility and sustainability reporting, this is another institutions. Again they give the feedback to these guys. Coming back to Dow Jones Sustainability Index, அவங்க இண்டெக்ஸ் பண்ணுவாங்க. போஸ்ட் கிளைமேட் ரிலேட்டட் ஃபைனான்சியல் டிஸ்க்ளோசர். இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு தேவையான பணங்கள் எவ்வளவு செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் திஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் கோல் தே ஆர் ஃபண்டிங். நாம் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லேருந்து நமக்கு பணம் வருகிறது. இந்த பணம் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் வரதில்லை, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் யுனைடெட் நேஷன் கிவிங் த ஃபண்ட். இது தவிர வந்து நாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை, நாம் நிறுவனம் டைரெக்டாக இங்கே பண்ணுறாருந்தா கூட இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் டு ஹியர் அண்ட் தென் தே ஆர் எக்ஸாமினிங் இட் அண்ட் தேர் ப்ரொமோட்டிங் தி எவ்ரி கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க. நோ டவுட் அபவுட் இட். ஃபண்டிங், தே ஆர் கிவிங் த ஃபண்ட். Because India is also paying the money to the things, the whole world is paying the money, they wanted to do these things. So this company will do that.
Coming back to India Business and Biodiversity Institute, it is there in the Delhi, and other institutes are in all IITs are also participated. This institute, they also help us to improve the sustainability goals. All those things, finally they discuss carbon disclosure project. I will explain to you in the later slide what is carbon disclosure. இதில் புரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம அந்த சஸ்டைனபிலிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதில் உள்ள பில்லர் 3 பில்லர் என்விரான்மெண்டல் கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு வந்து கோல் 17 கோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 17 கோலுக்கும் ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்விரான்மெண்டல் என்னென்னா, அந்த டைமென்ஷன்ஸ் படி நம்ம வேலை செஞ்சிருந்தோம்னா, செஞ்சு முடித்த பிறகு யார் யார்கிட்டலாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது இப்போ ரைட் நவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் மேக்கிங் தி ரிப்போர்ட் டு ஆல் தீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். புரியலைன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து கேட்டுங்க நீங்கள் அதில். ஸோ இந்தியா இந்த கவர்மெண்ட்லாம் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அதில். ஸோ சிஏ இட் இஸ் கம்மிங் பிகாஸ் இஃப் தே ஆர் sir, really if you ask me that, you put a RTA and ask it, all the river cleaning work, where they getting the fund? River cleaning, Ganga, Yamuna, Udra, who is funding that? We all believe that the fund, central government is doing that. When me go and ask, nobody will disclose the things. Just put a RTA, ask him that who was funded under the wood budget you have taken that. They have to give the reasons. அது வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அவங்களுடைய மைலேஜுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு தட்ஸ் வாட் ஐ செட் 17 கோல்ஸ். இந்த 17 கோல்ஸில் நீங்கள் நம்ம எந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க பண்ணால் கூட இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்து எவல்வேட் பண்ணிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அதில் நான் பணிபுரிந்த நிறுவனத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் பண்ணி கொடுத்ததில்ல. எமிஷன்ஸ் லெவலில் நாங்கள் கம்மி பண்ணுறோம், CO2 ரிடக்ஷனை பண்ணி ஒரு திட்டத்தை வகுத்து 3 years 4 years 5 years அப்படின்னு கொடுத்து, முதல் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இவ்வளோ CO2 இருந்தது, இவ்வளோ SO2 இருந்தது, இவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறோம். அந்த டிக்ளரேஷன் உண்மையாக அப்படிங்கிறத it has to be verified by the State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board. அவங்களும் அதை வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. இவங்களை வச்சுக்கிட்டு டைரெக்டாக இங்கே அப்ரோச் பண்ணுறோம். they send the team members to the company, எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க, நாம் சொன்ன டேட்டா கரெக்டு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நாங்கள் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இதை சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, they have to move towards certain project. அதை நோக்கி பணம் செலவு பண்ணுறோம். கம்பெனி செலவு பண்ணி இவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகுது, கணக்கு வழக்கல் கரெக்டாக பண்ணி இவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோம். இதோட ரிசல்ட் வருது, ரிசல்ட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி திரும்பி அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறோம். they said it is okay, fine, we are satisfied report, but physically we wanted to examining it. வந்தாங்க, வெரிஃபை பண்ணாங்க. they paid 85% of the project cost directly to the companies. இப்போ டைரக்ட்லி டு கம்பெனி அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நாம் ஒரு சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான். இப்போ இங்கே எனி பிஸ்னஸ் பண்ணால் கூட ஒரு சேல் டிபார்ட்மெண்ட், எக்ஸைஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும். நம்ம அதை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. வித்தின் தி நாவ் ஸ்பெசிஃபைடு பை தி சர்டன் கண்ட்ரிஸ் யூ ஜஸ்ட் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் அண்ட் தென் யூ மூவ் டுவர்ட்ஸ் தீஸ் கோல்ஸ், திஸ் டைரக்ஷன்ஸ், யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட். நிறைய அதுக்கு வந்து இருக்குது சார். கார்பன் கிரெடிட்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க, கார்டு கொடுக்குறாங்க, டாலர்ஸில் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இதை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்யும்போது என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம். அதில் டாலர்ஸில் $100 $200 ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. யுவர் கம்பெனி கேன் பிகம் த மெம்பர் ஆன் டு தட் கார்பன் கிரெடிட்ஸ் மெம்பர்ஸ். வி கால்ட் அஸ் கார்பன் கிரெடிட் மெம்பர்ஸ். ஸோ அதில் நீங்கள் மெம்பராக ஆகணும். அதில் மெம்பர் ஆகி இதை நோக்கி அவங்க வந்து ரிசல்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே see that whether you have the thought process to implement. அவ்வளோதான். இல்லை அதை நோக்கி பயணம் செய்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்களான்னு பார்ப்பாங்க. அது வந்தாலே பெரிய விஷயம். யூ கெட் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் தட். பட் இதை நோக்கி அவங்க நம்ம சொல்கிறது ஒன்று, ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்தது ஒன்று, ஃபிசிக்கலாக ஒன்று இருந்தாச்சுன்னா யூ வில் நாட் கெட். தட்ஸ் வெரி கிளியர். Yes, that's a committee governed by the, it's not a one country, international, worldwide, world committee will come. Nobody knows which country people are coming and examining into that. அதான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போவும் வந்து இப்போ நீங்கள் சோலார் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, ஐ கேன் டிஸ்க்ளோசிங் இட். XY கம்பெனிஸ், நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு 50 ஏக்கர் இருக்குது, அப்படி நான் சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் ஆச்சுன்னா, அந்த கம்பெனி வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணது நாங்கள் தான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி, இவ்வளவு நேச்சுரல் நான் ஃபியூசல் பவர் ஜென்ரேஷன் நான் பண்ணுறேன், இந்த பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்டு செலவாகுங்க, அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி they are gaining it. They are gaining it. Officially they are eligible.
ஆனால் அந்த இடம் கொடுத்து பண்ணுறவங்களுக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் பீப்புள் who knows is making out of the business by this way also. Simple example. நீங்கள் நானே இங்கே பார்த்துருக்கேன், அந்த குறும்பூர் சைடில் நிறைய ஸ்ரீவைகுண்டத்துலேருந்து ரைட் சைடில் போனாச்சுன்னா XY கம்பெனி பேரை போட்டு அது ஒரு 2 ஏக்கரில் சோலார் பிளான்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதில் அருப்புக்கோட்டைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு 600-700 ஏக்கரில் சோலார் பிளான்ட். இது கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது ஒரு பக்கம் இருக்கும். பட் நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப் இந்த நோக்கி நான் பயணம் செஞ்சு நேச்சுரல் CO2 எமிஷனை குறைக்கிறதுக்காக நான் இவ்வளவும் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறேன், இந்த பவரை நான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறேன், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பெனிஃபிட் ஆகுது, இவ்வளோ பணம் எனக்கு கிடச்சிட்டு இருக்கு, யூ கிவ் த பெனிஃபிட் டு மீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக இது ஆல்சோ கெட்டிங் இட். இது நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கிளைம் பண்ணுறது, நாம் டைரெக்டாக இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்து நம்ம வாங்குறது. நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுமே ஐ எம் 100% ஷுர் தே ஆல்சோ சப்மிட் த ரிப்போர்ட் டு திஸ் ஃபாரம். எனக்கு சார் நோ தே ஆர் நாட், அவங்க டபுள் என்ட்ரியே கேட்கல. அதில் ஒரு ஆர்கனைஸ் அது ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒர்க் இருக்குது இல்லை பரவாயில்ல, தே கிவ் த ஃபண்ட் டு தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த 100 ரூபாயை அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க, ஒரு சோலார் பிளான்ட்டுக்காக நான் செலவு பண்ணுறேன்னு கொடுக்குறாங்க. அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஒரு 2 ரூபா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொமோஷனல் இதுக்கு நீ செலவு பண்ணுறாங்க. பண்ணிவிட்டு அவங்க கணக்கு வழக்கில் அங்கே கொடுத்துட்றாங்க ஃபண்டிங்கிங். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குறது 70% தான் கொடுக்குறாங்க, இல்லை 65% தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அது in addition to that you have spent lot of money on your land. லேண்ட் காசு கொடுக்குறாங்களா? கொடுக்குறது இல்லை. லைக் டிரான்ஸ்மிஷன் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஓவர் ஹெட் ஆகுது, அதை கொடுக்குறாங்களா? கிடையாது. அதில் ஏன் சோலார் பிளான்ட் மும்பையிலலாம் பண்ண முடியல? லேண்ட் வேல்யூ உங்களால் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி மாவட்டங்களில் செலெக்ஷன் பண்ணி நமக்கு இப்போ 20 ஜிகாவாட்ஸ் போன ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பட்ஜெட் போட்டுறதை பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. 3 ஜிகாவாட்டுக்கு மேலே தாண்ட முடியுமா? ஏன்னா சிட்டியில் இடமே எல்லாமே ஃப்ளோர் பில்டிங்கில் நீங்கள் எங்கே போய் சோலாரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? 100% சப்சிடி கொடுத்தா கூட வாங்க தயாராக இல்லை சார். மும்பையில் இடம் கிடையாது. ஸோ நீ சிட்டியை ஒட்டி 100 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா கிரிட் கனெக்ஷன், லைன் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் எங்கே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு யார் பண்ணுவாங்க? முடியாது. ஸோ இதை ஒரு XY கம்பெனிஸ் எடுத்து ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸில் நான் சோலாரை போட்டு நானே கிரிட்டு போட்டு பண்ணி கொடுக்குறதா இருந்தால் கவர்மெண்ட் சேஸ் ஓகே யூ டூ தட், கெட் எ பெனிஃபிட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் திஸ் திங்ஸ். முடிஞ்சு போச்சு. இன்ஸ்பைட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எதையாவது மூவ் பண்ணி ஆகணும்ல. See, we have a lot of challenges to each and every areas, but somehow we have to move towards target. கிட்ட கூட போக முடிய மாட்டேங்குது. because already we committed நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ நாளைக்கு ரீசன் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க? they don't allow. சார் I will show you to sir. Coming to the slide, I will tell you which year how much we are committed. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறது? இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியா. சோலாருங்கிறது நீங்கள் சோலார் மட்டும் சொல்லலை, 17 கோல்ஸ். உங்களால் பாவர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ண முடியும்னு ஒரு ஸ்டேட்டில் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த லிட்ரேசி ரேட் ஆஃப் த இந்தியா? வை யூ கான்ட் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் த லிட்ரேசி ரேட்? இட்ஸ் நாட் கம்மிங். இந்த பாவர்ட்டி ரிமூவ் பண்ணால் படிப்பறிவை கூப்பிடணும், வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கணும். ஏன் அந்த ஸ்கேல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது? அதுக்கு ஏதாவது சப்சிடி கொடுக்குறாங்களா? இல்லையே. ஸோ நான் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை நோக்கி பயணம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணலாட்டா கூட we can directly approach. நீங்கள் கேட்டுறதுக்கு they are not saying that. நமக்கு தெரிஞ்சது சோலார்னால சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். there are other 17 goals. ஏன் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியாதா? ஒரு சொசைட்டியில் 100% லிட்ரேசியை கொண்டு வாங்க, பாவர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணுங்கள், ஹங்கர் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பசியே கிடையாது சார், அவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு கிடக்குங்கிறத டேட்டா கொடுக்க முடியுமா? ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் சார். அவங்க அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அந்த ஃபாரமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது, அதை நோக்கி நாங்கள் பயணம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ், அந்த எண்ணமே நம்மளை வளர்த்து கொண்டு போகும். அதனால தான் அந்த 17 கோல் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் எதை நோக்கி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஒரு 17 கோல் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதில் நான். ஸோ அந்த கோலை நோக்கி நீங்கள் பயணம் செய்யுங்க. கிளியர்? இது இட்ஸ் ஒன்லி த அவேர்னஸ். இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்டோட நீங்கள் பார்க்கும்போது கேட்கணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எங்கள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எங்கள் ஃபண்டு எங்கேருந்து வருது, எப்படி கொடுக்குறாங்க, எந்தெந்த ஃபண்டை எங்கெங்கே பண்ணுறாங்க, இதை நோக்கி பண்ணணும். அதில் தட் இஸ் த ரீசன் தட் நான் ஃபீசல்ஸ் இந்த கோல் பிளேஸ் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் இந்த யூனிட்டுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபண்டு கொடுக்காமல் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாமல் இருக்க காரணம் தே டோன்ட் கெட் எனி பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் தட். நம்ம பணம் செலவு பண்ணுறோம், வருமானம் வரும்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வில் நெவர் அலவ் யூ.
because you already committed. Non-fossil fuel, petrol, diesels, கறி இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்த மாட்டேன். ஏன்னா இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தினா CO2 எமிஷன்ஸ் வரும், அதெல்லாம் கண்ட்ரோல், சல்ஃபர் எமிஷன்ஸ் வரும், இதெல்லாம் நான் வராமல் இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறத நம்ம கமிட்மெண்ட் கொடுத்தனால அதை நோக்கி உள்ள திட்டங்களை எப்படி இந்த அரசாங்கம் வந்து முழு வீச்சில் செலவுப்படுத்தும் லாங் டேர்மில்? வாய்ப்பே கிடையாதுல்ல. ஷார்ட் டேர்மில் வேணால் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நோக்கி நம்மளுடைய தொழில்கள் வந்து இது வேண்டான்னு சொல்லக்கூடிய உலக நாடுகளில் உள்ள சைன் போட்டுட்டு அதை நோக்கி நம்ம வந்து கடனை வாங்கி தொழில் பண்ணோம்னா எத்தனை நாளைக்கு ஓடுன்னு நினைக்கிறீங்க? We don't know. That is what that I am getting top drive. இந்தியா, உலகம் இதை தான் சொல்லுது. இந்தியா இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு நாம் அதை நோக்கி செஞ்சோம்னா நமக்கு பிஸ்னஸ் லாங் டேர்மாக இருக்கும் அதில். ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் சஸ்டைனபிலிட்டியாக இருந்தால் we will be doing the business ethically and social acceptance wise we do that. வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? கேளுங்க சார். உங்கள் டவுட்டுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு கொண்டு காமிக்கிறேன். மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். அது உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனிங் தான் நான் கொடுக்குறேன். அது பட் இன் டெப்த் we can go there. Coming back to India commitment, CO2 reductions. In the Paris Agreement 2015 அவங்க கொடுத்த அக்ரிமெண்ட் படி the carbon footprint by 30 to 35% compared to the year 2013. 2013 இருந்தக்கூடிய CO2 எமிஷன்ஸ் லெவலில் இருந்து 30% 35% வந்து நாங்கள் குறைப்போம் என்று உலக நாடுகள் சபையில் இந்தியா அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போட்டு கொடுத்துருக்கு. 2030 India governance 50% of its energy requirement from non-fossil source by 2030. Non-fossil fuels. அதனால தான் சோலார் பிளான்ட்டு, ஹைட்ரோ பிளானிக்கல் பிளான்ட்டு, நியூக்ளியர் பிளான்ட்ஸ் இதெல்லாம் விண்ட் எனர்ஜியெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்ஸ். I will come back to you, sir. Next slide I will tell you that where we are in. So 2005 reduce carbon intensity by 30% by 2000 over 2005 levels. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னென்னா கார்பன் எமிஷன்ஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் அந்த லெவலில் இருந்து. ஸோ ஜீரோ அங்கே என்ன லெவல் அப்படிங்கிற நம்ம அடுத்ததில் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. By 2050 the whole world should have the zero net emissions. 2050 ஆகணும் அதில். ஸோ இதை நோக்கி தான் நம்மளுடைய பயணங்கள், திட்டங்கள், தொழில்கள் அனைத்தும் இருந்தது என்றால் we can, I will use the word sustain the business. The word I am using there, not survey. You can sustain your business. Whether it is a government business or private business, MSME, you will sustain it. Otherwise days are not. No, atomic, no, nuclear energy only will come here, sir. Anything. But again the safety parameter also they have to see that. If I am using certain things which is not having any carbon emission, the safety of the country, safety of the people also they will consider. I will show you that next slide, the index levels, how it will come back. ஸோ நமக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும்ல. CO2 எமிஷன் இல்லைங்கிறதுக்காக நம்ம பாதுகாப்பு இல்லாத தொழில்களை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும். அதனால தான் இந்த 17 கோர்ஸில் வந்து இந்த ஹெல்த் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்கிறதையும் கொடுக்குறேன். நம்ம ஒரு இதை பண்ணும்போது அடுத்ததையும் லிங்க் பண்ணுவாங்க அதில். அது இல்லையே அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. அதனால தான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். அவங்க வர்றது இதில் ஒரு புழு பூச்சி இருந்தால் கூட கிடையாது இதில். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட், இன் தூத்துக்குடியில் ஒரு கம்பெனிஸில் வந்து 2 வருடத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த தண்ணி தொட்டிலாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. தொட்டியில் க்ளீன் பண்ணுறதுல அது ஒரு இதே மாதிரி கன்சல்டன்ஸை வந்து அந்த கம்பெனி ஹஸ் ஹையர்டு. அப்படிங்கிறபோது சாதாரணமாக நம்ம தொட்டி அந்த க்ளீன் பண்ணும்போது அது பெரிய தண்ணி தொட்டி தான் என்ன 60,000 லிட்டரு 70,000 லிட்டரு இருக்கும் அதில் பெரிய. க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் உள்ள மீனெல்லாம் அந்த ஒர்க்கரை எடுத்து வெளியில் போட்டாங்க. மீனை போட்டுக்க சுத்திகரிப்பு பண்ணுறாங்க. மீன் வந்து துடிச்சு இறக்குது. அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளை இஸ்யூட் த நோட்டீஸ் டு த CO. டைரக்டர்கிட்ட கொடுத்து சொல்லிட்டாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு மீனை வளர்க்க தெரியுது, அதை பாதுகாக்க தெரியவில்லை, யூ ஆர் நாட் குவாலிஃபைட் ஃபார் தி சஸ்டைனபிலிட்டி கம்பெனின்னு சொல்லி இதை இஸ்யூட் த நோட்டீஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ மீனிங் இட்? தட் chairman has felt certain department they have to drive. எனக்கு வேலை நடக்கணும், தண்ணி தொட்டி கழுவி மீனை தூக்கி போட்டுட்டேன். That department has not allowed. They have been
issued the show cause notice, give the explanations. நான் சொல்ல புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இதை நோக்கி ஒரு நிறுவனம் நடைபெறுகிறதா அப்படிங்கிறதா அதை பார்க்குறாங்க. அதில் நாங்கள் அந்த மீனை சாப்பிட்றது, கடலில் சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் ரெண்டாவது. பட் யூ செட் ஐ எம் த சஸ்டைனபிள் கம்பெனி, பட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ரொசீஜர் how you are going to be that save this spices which is there in your water tank. அது இல்லாததுக்கு நான் ஒரு மீனை வந்து நீங்கள் வளர்க்க தெரியுது, அதை பாதுகாக்க தெரியாத உங்கள் நிறுவனத்தை நான் எப்படி சஸ்டைனபிள் கம்பெனி கொடுக்க முடியும்? அகைன் இந்தியா கமிட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். In 2013, the base year, the net emissions level was, sir, getting 6.86 million ton. Okay, carbon emissions, sir, per year. How they ready 30% net emission? It should come down to 4.8. 2050, it should be 0. I'll show you next. I will just tell you that. But in India, we have a lot of online CO2 monitoring systems. நீங்கள் சென்னையில் இருக்குது, நிறைய நம்ம சென்னையில் போயிருப்போம். இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கே அங்கே டிஸ்பிளே ஆன்லைனில் காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க. டுடே வாட் இஸ் த CO2 லெவல்ஸ்னு. நாம் ஏதோ டிஸ்பிளேன்னு பார்த்துட்ருப்போம். CO2 லெவல் என்னன்னு சொல்லி சிட்டிலெலாம் வைக்க கம்பல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆன்லைன் இப்போ நெட்டில் நீங்கள் அந்த ட்ரைவில் போய் ஆப்பில் போய் CO2 எமிஷன்ஸ் லெவல்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும், வந்துக்கிட்டே இருக்கும். This is other CO2 levels, carbon dioxide. I'll move next slide, sir. இதெல்லாம் CO2 பேசுகிறோம் சார், சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கலாம். இதனால் நமக்கு என்ன ரியலாக ஹேப்பன் நடக்குது நம்மளுடைய சுற்றுப்புறத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் நம்ம படித்தது தான், கேள்விப்பட்டது தான் பேப்பரில். கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு இதில் ஆல் தி CO2 இட்ஸ் ஸ்பாயிலிங் தி யுவர் ஓசோன் லேயர். ஓசோன் எங்கக்கூடிய அந்த சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்டக்கூடிய அந்த லேயர் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பாயில்டு. இந்த காற்றுகள்லாம் போய் அந்த லேயரை ஸ்பாயில் பண்ண சூரிய வெப்பம் வந்து டைரெக்டாக பூமிக்கு வருது. We call it as ozone layer has spoiled, directly it is reaching it. There is no atmosphere, ozone hole has already happened. So this creating the problem, the heat waves, rainfalls and floods, cyclone, forest fire and climatic changes. ஸோ இப்போ எதெல்லாம் சொல்லுங்கள். இந்த ஓசோன் லேயர் டேமேஜ் ஆகிறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுனால சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டுங்களா? மற்ற கேஸஸ் சல்ஃபர், மற்ற எமிஷன்ஸ் லெவலில் அமோனியா அதெல்லாம் இருக்குதுல்ல, இதை மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் 70% கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்ம போடுறத குறைக்கணும், அதை குறைக்கணும். அதை குறைச்சாதான் இதோட லோயன்னு ஃபர்தராக நம்ம தடுக்கலாம் முடியும். It's very witness, heat waves, rainfalls, floods, cyclone, forest fire, calamity. Because of this reason only it is happening. That is what that United Nations driving, that everyone have the sustainable goal to drive it. It's happening it awareness, because it is, see, in 1992 they have started, 2004 there was a discussion, 2005 India signed the agreement along with the other countries, 194 countries have signed. Like 2026, so movement is there, but it's a movement whether we can able to achieve zero reduction in the year of 2050, that is a question mark. 2050 நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் CO2 எமிஷனை. Current 32 ozone depletion is almost what they are predicting it, they are converting into the temperatures depletions level. They are directly not able to measure it. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, that is a warming in terms of temperatures. 2.5 degree temperature. அதாவது இப்போ நீங்கள் சார் கேட்குறது வந்து அந்த சார் இந்த ஓசோன் லேயர் எந்தெந்த லேயரை பண்ணுறாங்கிறது சயின்டிஃபிக்கலி they can say certain பெயர், பட் they are converting that damages into the பூமி வெப்பமயமாகல்ங்கிறதுல கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த டேட்டாவை. அது வந்து இப்போ வந்து என்ன 1.5 டிகிரி டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும், இப்போ 2.5 இருக்குது. அதோட ஒவ்வொரு வருஷமும் கூடுது சொல்கிறாங்க டேட்டாஸ் வாங்குறது. ஒரு 0.2 சில டெம்பரேச்சர் 100 போச்சுன்னா தினத்தந்தி மாலை மனசில் வந்து ஹெட்லைனில் வரும், வெள்ளை வெய் 100 தாண்டியது. சரி, ஆமாம் சார். அப்போது அந்த காலம், ஆமாம். இப்போ 100 இன்க்ரீஸ்
ரிலீஸ் பண்ணுறது சாதாரணமாக நடக்குது. பீப்புள் ஹேவ் ஹேபிச்சுலேட். நம்ம அதை பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதாவது நம்மளோட வாழ்க்கை. ஓசோன் லேயர்னு சொன்னீங்க. ஆமாம். அதாவது நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்தல நியரஸ்ட் டு எர்த் ஓஷன் லேயர் வந்து தரங்கம்பாடி பீச்சுக்கு ஒன் டே நீங்கள் மார்னிங் வாக் பண்ணாலே தெரியும். அதான் நியரஸ்ட் டு ஓஷன் லேயர். ஓகே. சுவாசிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு இது இருக்குது பார்த்துங்க, ப்ரீத்திங் இது. அதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், அதனால் என்னால் சொல்ல முடியும். தேங்க்யூ சார். புரியுதா நான் சொல்கிறது? CO2 ரெடியூஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத அதுக்கு தான் பண்ணணும். ஸோ இட் சேஞ்சஸ் climate, the carbon emissions, it contributing to climate changes, what is weather, fluctuations எப்படி வெதரில் ஆகிட்டு இருக்குது, climate refers எதை பண்ணுறோம். பட் what we have to notice it, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹீட் வேவ்ஸ், ரெயின்ஃபால்ஸ். இப்போவுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இது சம்மர் சீசன், அக்னி சித்திரங்கிறோம், டெம்பரேச்சர் யூ சி சேஞ்சிங் இட், வி டோன்ட் நோ அபவுட் இட். நமக்கு இதை அனலைஸ் பண்ணுறது நமக்கு நேரம் இல்லை, நம்ம வேலை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பட் India in the meteorological department, it is monitoring it and giving the feedback. Why it is happening all these variation, why rainfall is happening on these monsoons. அவங்களால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போது சஸ்டைனபிலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம், என்விரான்மெண்டல் சோசியல் கவர்னன்ஸ், உலக அளவில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்துட்டோம் அதில், கரெக்டுங்களா? ஸோ நவ் கம்மிங் பேக் டு த ஏர் குவாலிட்டி. இப்போ சம்படி ஹஸ் ஆஸ்க்டு தட் ஏர் குவாலிட்டினா எப்படி இருக்கணும், என்ன எதை எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது. தே நார்மலி சார் ஏர் குவாலிட்டி தே வில் மெஷர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் PM லெவல். தே செட் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ். அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்களின் அளவை பொறுத்து ஏரில் நல்ல சுத்தமான ஏரா மாசுபட்டிருக்க ஏரான்னு சொல்லக்கூடியதான் இது. வி கால் இட் இஸ் பார்ட்டிகுலர் மீட்டர்ஸ். மிக்சர் ஆஃப் சாலிட் பார்ட்டிகல் லிக்விட் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஏர், சம் பார்ட்டிகல்ஸ் சச் as டஸ்ட், டர்ட், சூட் ஆர் ஸ்மோக். ஸோ இந்த PM பார்ட்டிகுலர் மீட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஏர் குவாலிட்டி லெவல் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுவாங்க அதில். திஸ் இஸ் வாட் தட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட், சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட், தே ஃபாலோ இட் அப். தீஸ் பார்ட்டிகுலர் மீட்டர்ஸ் ஹேவ் நாட் ஷுவர் சார். நான் பேப்பரில் படித்ததை வச்சு உறுதியாக சொல்ல மாட்டேன். ஐ வில் ட்ரை டு டேக் எ டேட்டா ஃப்ரம் PCB த்ரூ RTA. RTAயில் PCB டேட்டாவில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதான் அதில். பட் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இந்த PM மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன் சொல்லி நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. நீங்கள் CIயில் வேணால் கேட்டு பாருங்கள். தூத்துக்குடியில் 4 இடத்துல இருக்குது. போர்ட்டஸில் ஒன்று இருக்குது, ஸ்விக்கில் ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க, மதுரை ரோட்டில் ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க, 4th ஸ்டெர்லைட்டில் பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்க, 5th கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வச்சுருக்குறாங்க. அதாவது ஆன்லைனில். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எப்படின்னா, இந்த பார்ட்டிகுலர் மீட்டரை யாருமே ஓப்பனாக தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறது. இப்போ அவங்களா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி அப்பப்போ பண்ண கொடுக்குற டேட்டா கொடுக்குறது தான் சொல்லிக்கிட்டுறது. இப்போ நம்ம ஒரு கான்சியஸாக பார்க்குறாருன்னா ஆன்லைன் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் PM ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம புது பஸ் ஸ்டாண்டில் கொண்டு மாட்டினா என்ன சார்? இட் ஹேவ் த ரேஞ்சஸ். இப்போ பொல்யூஷன் எங்கே வருதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது பக்கத்தில் அந்த ரேடியஸில் அந்த மெஷர் பண்ணி கொடுக்குமோ அந்த ரேடியஸில் வச்சா தான் ஆக்சுவல் ரீடிங் தெரியும். இல்லை எனக்கு பொல்யூஷன் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது, இது நான் போய் நேராக வந்து நார்வல் ரோட்டில் கொண்டு PM மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கிட்டு திருநெல்வேலி நல்லா இருக்குன்னு நான் சொன்னால் சரியாக இருக்குமா? இருக்காது. அவங்க அதெல்லாம். ஸோ டெக்னிக்கலி வி ஹாவ் டு see that where the pollutions likely to be more, அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டேஷன் மானிட்டரிங் வச்சு அங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் மெஷர் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்த்து செஞ்சால் தான் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத தவிர இந்த PM மீட்டர் இல்லாமல் அவங்க கொடுக்குற டேட்டா வச்சு பண்ணுறாருந்தா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். நீங்கள் கொடுக்குற இதே தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அவார்டிங் சிஸ்டத்துக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கெலாம் அப்ளை பண்ணாச்சுன்னா தே டோன்ட் அக்செப்ட். எனக்கு ஒரு மீட்ரு வந்து எனக்கு அங்கே இருக்குது, பட் தே see that your emission is somewhere இருக்குன்னு இருக்குது அதில். அதனால தான் இந்த எமிஷன் டிஸ்பர்ஷன் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல எமிஷன் போச்சு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது பூமிக்கு மேலே போகுது வெலாசிட்டியில், அது எப்படிலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த விண்ட் டைரக்ஷன் இட் வில் கோ அவுட். ஒரு வருடத்தில் நம்ம அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ விண்ட் டைரக்ஷனில் எங்கெல்லாம் அந்த புகை போகும், எங்கெல்லாம் போய் செட் ஆகும், அது ரீச்சஸ் தட் வெலாசிட்டிஸ் மேட்டர்ஸ். அந்த இடத்துல PM பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்து ஸ்டடி பண்ணுறது. தி கால் இட் அஸ் ரேபிட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஸ்டடி. ஒரு வருடத்துக்கு அதை பண்ணி அந்த ஒரு வருடம் ஆவரேஜை பார்த்துட்டு இந்த லிமிட்குள்ளே இருந்ததுன்னா தட் ஸ்டிச்சிக் இஸ் கரெக்ட்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு அந்த டேட்டா கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதில் கெட்டிங் த பாயிண்ட் சார், அவ்வளோதான் சார். பட் ஐ ஹோப் தட் தே மைட் ஹவ் டன் இட் லைக் தட். ஸோ அந்த டேட்டாவோடு அவங்க கொடுத்தா தான் நம்ம அதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதில்
ஸோ பார்ட்டிகல் மேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே கிளாசிஃபைட் இட் இன் 5 ways. PM particle matter 1, 2.5, 4, 10. Particle matter 1, ultrafine particle with potential to translocate beyond the lungs. ஒன்று கீழே இருக்கணும், நமக்கு ஒன்று இருந்தாலே நமக்கு லங்ஸ் பாதிக்கும். அதில் particle matter 2.5, fine particle that penetrate deep into the lungs. If it goes 1 to 2.5 level, it get into the lungs. PM4, respirable fraction can reach the gas exchange regions. மூச்சு திணறல் கூட ஏற்படும். நம்ம நார்மலாக நம்ம அந்த சுற்றுப்புறத்தில் வசிச்சுக்கிட்டு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கு சொன்னால், இஃப் யூ டேக் த மெடிசன் யூ ஆர் நாட் அட்ரஸிங் த ரூட் காசஸ் ஃப்ரம் வேர் யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் டைப் ஆஃப் டிசீஸ். அதை பண்ணாமல் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எகைன் யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் யுவர் ஹெல்த். கம்மிங் பேக் டு PM10, inhalable dust entering into the nose and mouth, not acceptable to the things. எமிஷன் லெவல் ஃபஸ்ட்டு படம். சரி சரி ஓகே சரி ஓகே ஓகே நான் சொல்கிறேன் சார். அதே அதில் உள்ள இருக்கு பண்ணுறது அதே சைட் ESP, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிட்டேட்டர். வி கால் இட் அஸ் ESP. கம்மியாகும். இதில் என்ன ஆகும்னா சார், இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டடாக உள்ளதுக்கு நம்ம பணம் செலவு பண்ணும்போது லாபம் குறையுங்கிறது நிறுவனம் பார்த்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது ஏன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ரெண்டாவது அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸு வர நம்ம என்விரான்மெண்டலில் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்காக சேவையற்ற செலவுகளை நாம் லாபத்தில் கணக்கில் எடுக்கும்போது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் வாட் த லீடர்ஷிப் மேட்டர்ஸ். இந்த 17 ஹோலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டின்னு கேட்டிருப்பாங்க பாருங்கள். If the leader of the company, if they compromise the environmental norms, stating that by investing certain equipment, if they can bring down that emissions level, and if they fail to do that, it's a failure of the leadership. சார், ஃப்ளூ காஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் போட சொல்கிறாங்க. அதான் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அந்த தொழில் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதை யார் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ். அது இப்போ சார் சொன்ன அந்த இதில் இந்தியா சிம்மில் ஐ ஹவ் விட்னஸ்ட் இட். they installed the ESP, electrostatics previouses பண்ணிட்டாங்க. அதில் FGDS எகைன் ஃப்ளூ கார்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க. மினிமம் சார் அதெல்லாம் ஒரு 30-40 crores ஆகும். அதில் ரைட். நான் அதை நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டு. நான் சொல்கிறேன் சார், இப்போ எந்த வருஷம் அந்த சட்டம் வந்ததுன்னு பாருங்கள். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சட்டம் என்றைக்கு வந்ததோ அதுக்கு பிறகு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு சொல்லுவீங்க. எனக்கு அந்த சட்டம் அப்ளிகபிள் ஆகலைன்னா நான் எப்படினாலும் பண்ணலான்னு சொல்லுவீங்க. இன்றைக்கி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க, இந்த டேட்லேருந்து அது நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த தொழிலை. அதே தொழில் அந்த புது சட்டம் வர்றதுக்கு 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்தால் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, எனக்கு அந்த சட்டம் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இது இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும். இது சரியான நியாயமான சமூகத்தில் இருக்குன்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். அது மக்களை பாதிக்குது, சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸாக இல்லை, பண்ணணுன்னா பண்ணணும். இது சட்டம் சொன்னால் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா யார் பதில் சொல்கிறது? நீங்கள் கேட்குறதுக்கு அப்படி தான் சாப்பிட முடியும், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது BS5 இன்ஜின் 6 அதெல்லாம் சொல்கிறேன். அந்த சல்ஃபர் எமிஷன் 6 இன்ஜின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க. அடுத்தால ஒரு ஆள் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு, எனக்கு BS4 இதில் இருக்குது, வண்டி அது சட்டத்துக்கு 1 வாரம் முன்னாடி தான் வாங்கினேன், எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்கிறாரு. சட்டம் இட்ஸ் ஆல் பியூரோக்ராட்டிக் அத்தாரிட்டி ஹேவ் டு டூ த ஒர்க். லா cannot ஹெல்ப். சட்டத்தில் போய் ஒவ்வொரு கிளியரன்ஸும் வாங்கி என்றைக்கு பண்ண முடியும்? எவ்ரிபடி ஹேவ் த இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நம்மளும் ஃபைல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும், அவ்வளோதான். ஸோ ஏர் குவாலிட்டி ரேஞ்ச் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பார்ட்டிகுலர் மீட்டர் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருந்தோம். அது பார்ட்டிகுலர் மீட்டர் நமக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த துகளுடைய அளவை தான் சொல்லுது. இத்தனை மில்லிகிராம் இருந்தால் அது சொல்லுது. தட் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் அளவு மட்டும் கிடையாது, அது கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற நச்சுத்தன்மை உள்ள வாயுக்கள் இதெல்லாம் உள்ள பெர்சன்டேஜ்லாம் சேர்த்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்ட்டிக்கல் துகள்களுடைய அளவு ஒரு 5 இருக்குது, அமோனியா ஒரு 10 இருக்குது, CO2 ஒரு 15 இருக்குது. இப்படி ஒவ்வொரு நச்சுத்தன்மை உள்ள வாயுகள்லாம் சேர்த்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் போட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. புரியுங்களா? தட் இஸ் கால்ட் த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸஸ்.
இண்டெக்ஸிங் மீன் பண்ணுறது வந்து இதில் ஆம்பியன் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பேப்பர்லலாம் பார்க்கலாம், அது ஏக்யூ இண்டெக்ஸஸ். ஸோ ஆக்சுவல் மீனிங் இஸ் திஸ் ஒன். இட் இண்டிகேட்ஸ் ஹவு த பொல்யூட்டட் ஏர் கரண்ட்லி இஸ் அண்ட் வாட் அசோசியேட் ஹெல்த் எஃபெக்ட் மைட் பி. இந்தியா ஃபாலோவர்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் ஃப்ரம் 0 to 500 கேட்டகரிஸ் ஆஸ் ஒன். இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இது பண்ணி வரும் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸஸ்ன்னு ஏக்யூ போடுவோம். ஸோ நீங்கள் பார்ட்டிகுலர் கரெக்ட் சார். பார்ட்டிகுலர் மேட்டருங்கிறது அந்த துகளுடையது. ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னால் எல்லா நச்சுத்தன்மையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இண்டெக்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம மாவட்டம் எப்படி இருக்குது, மற்ற மாவட்டங்கள் எப்படி இருக்குதுங்கிறத அந்த இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். அதில் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது இதில் இதுதான். அதில் ஐ வில் ஷோ யூ சார் டாப் 10 countries how it is getting affected. இதில் 0 to 5 குட், minimal nor 5 is satisfactory, 100 to 200 moderately polluted, poor, very poor, severe. நீங்கள் நியூஸில் பார்க்கும்போது ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸஸ்ன்னு டிசியில் போயிட்டாச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்பேர் தட். இஃப் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இஸ் கமிங் between 300 to very poor. If it is a very poor, respiratory illness likely will come. Above 400, it never. That's what sir said. Above 400, government have to declare. People have to be within the house. Don't go move. Very unfortunately, Delhi Supreme Court giving the order to the government, don't allow the people to move out from the house. அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்கூல்ஸ் நீங்கள் பேப்பரில் பார்க்கலாம் நடக்குது. அது பிகாஸ் எவ்ரி கம்பெனிஸ் தே ஆர் நாட் டூயிங் இட். கோர்ட் இஸ் கிவிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சட்டம் வந்து இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொன்ன பிறகு செயல்படுத்தக்கூடிய காலநிலைகளும் இருக்கிறது. அதான் பார்க்குறோம். அதில் நீங்கள் சொன்னது டாப் 10, நீங்கள் டெல்லின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஐ மீன் கம்மிங் பேக் டு தேட், 10வது இடத்துல இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேஷ் பாக்தாத். த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இஸ் 330. The PM particulate matter level is 2.5. Coming back to Manesar, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi 382. It 2 months முன்னாடி உள்ள டேட்டா சார் இது. இப்போ எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அது ஜஸ்ட் ஐ டுக் இட் ஃப்ரம் தம். So Noida it is 397. It's a very poor. The particulate matter is 10 and 2.5. People will get illness according to this. State government is not declaring very openly, sir, some areas. இது அதான் சொல்கிறேன்ல, ஃபஸ்ட்டு வந்து கோர்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் டிக்ளேர் ஏன் கொடுக்கலங்கிறது தான் வருதே தவிர வால்டர்லி இதுக்கு சம்டைம் இட் பிகம் பேனிக், தே சே சம்திங் அதெல்லாம் இருக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த இண்டெக்ஸ் ரேட் படி பிஎம் பார்ட்டிகில் போச்சுன்னா 200 to 250 ரேஞ்சில் இருக்கும் அதில். எஸ்பெஷலி அந்த பனிக்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நெவர் கெட் டிஸ்பஸ்டு. ஸோ அதனால் அந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா 300 மேலே இருக்கும். இல்லை சார், ஸ்டெர்லைட் பரவாயில்ல, ஸ்டெர்லைட் இருந்த போதும் சரி, இப்போ இல்லாத போதும் சரி, அவங்க எனக்கு அது புரியல. ஒரு கம்பெனி இருக்கும்போது இருக்க டேட்டாவை தான் இப்போவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கும் தெரியாது, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இருக்குது அதில். பட் என்ன இப்போ நாங்கள் இப்போ ஆஸ் நம்மளை சிட்டிசன்ஸ் வந்து அது எப்படி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற டேட்டாவை இப்போ போய் அதை யார் எடுக்கிறா, எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஃபர்தர் இன்வென்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ அவங்க கொடுக்குற தூத்துக்குடியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 250 to 300 இருக்குது அதில். நீங்கள் அந்த முள்ளக்காடு ஏரியாலாம் 250 to 300 இருக்கும் அதில். போர்ட்டு தெர்மல் ஏரியாலாம் இருக்கும் அதில். நீங்கள் அப்படியே புதுக்கோட்டை பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஒரு 160 170 கிட்ட இருக்கும் அதில். நீங்கள் கலெக்டரேட் பங்களா கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு மேலே மாடியில் பாருங்கள், அந்த டிஸ்பிளே இருக்கும். போர்ட் ட்ரஸ்ட்லேயும் இருக்கும். அது அப்படி பார்த்தாலே நமக்கு சொல்லிடலாம் அதில். பட் சேர்மன் ஹேஸ் பவர். பார்ட்டிகுலர் மேட்ரு போச்சுன்னா ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டாப் த ஒர்க். பட் அவங்க பண்ணணும். கலெக்டர் ஆல்சோ ஹேவ் த பவர். அதனால தான் டிஸ்பிளே காமிக்கிறாங்க, பண்ணுறாங்க அதில். ஸோ இந்த நார்மல் ரேஞ்சில் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா தே ஹேவ் டு டேக் ஆக்ஷன் டு தட். இப்போ இங்கே ரீசெண்டாக கூட நான் தெரிஞ்சிருக்கேன். பட் மை மைண்ட் இஸ் கோயிங் இன் தட். இது ஒரு பக்கத்தில் போவோம். பேப்பரில் பார்த்தேன், ஈவன் we didn't get the approval for construction of the new bus stand. புது பேருந்து நிலையம் நம்ம திருநெல்வேலியில் கட்டினது கூட மாவட்ட பொலியூஷன் கண்ட்ரோல்லேருந்து இன்னும் அப்ரூவல் கிடைக்கல அப்படின்னு. எஸ் issued the notice to the district collector. District environmental
நோட்டில் கொடுக்குறது கிடையாது. டிஸ்ட்ரிக்ட் என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியர் ஹஸ் இஸ்யூட் த நோட்டீஸ் டு தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியர் வேரிஸ் ஒரு ஆள் வந்து நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்காமல் செய்கிறேன்னு சொல்லி கலெக்டருக்கு கொடுக்குறாரு நோட்டீஸு. அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்கும் தெரியறதில்ல. இதுதான் ரியாலிட்டி. சார் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் சார். இப்போ இதை பார்த்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அங்கே என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லுங்கள். சரி, CO2 எமிஷன் நம்ம பேசுகிறோம். எத்தனை பஸ்ஸு வந்துட்டு போகுது, எத்தனை டூ வீலர் போகுது, அங்கே வந்து எமிஷன்ஸு போகுது, எங்கே போகுது, அது எப்படி டிஸ்போஸ் ஆகுது, அந்த பஸ்ஸில் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்க, என்ன இருக்குது அது. சரி, CO2 எப்படி அது நார்மலாக ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது, மரம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அது ஒன்று தான் நம்மளால் செய்ய முடியும். நேச்சுரலாகவே மரம் தான் CO2 உறிஞ்சி நமக்கு ஐ வில் ஷோ யூ அதை ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஏதாவது ஒரு மரத்தை காமிங்க அந்த ஏரியாவில் பக்கத்தில். பொதுவாக நான் ஐ எம் நியூட்ரல் பேஷன்ஸ். ஏதாவது இருக்குதா பாருங்கள் அதில். ஸோ அப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியர் இஸ் காசலிங் ஒரு இண்டெக்ஸ் இஸ் அதெல்லாம் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது, பேனிக் ஆயிரும்ட்டு. இண்டெக்ஸ் எல்லாம் இருக்க போய் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாரு. கலெக்டர் அளவுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறது வித் காப்பி டு CM ஆஃபீஸ் வரைக்கும் போகுதுன்னா அப்போ என்ன அளவுக்கு இருந்திருப்பாங்கன்னு பாருங்க. அங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இயற்கை கொடுக்கல. நம்மளால் தண்ணி உற்பத்தி பண்ண முடியாது. நம்மளால் ஆக்சிஜனை வந்து என்ன சொல்கிறது கெமிக்கல் லைனில் பிரித்து எடுக்கலாம், அவ்வளோதான். இயற்கை கொடுக்கல. அதனால தான் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, சஸ்டைனபிலிட்டி இல்லை, வித்தவுட் டிப்ளீட்டிங் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் நார்மல் ரிசோர்ஸஸ். அதை நீங்கள் டிப்ளீட் பண்ணால் வாழ முடியாதுங்கிறது தான் சொல்கிறேன். அதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி இதுன்னு சொல்கிறது அவங்க. புரியுதா உனக்கு? நம்மளால் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் இது வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் மேட்டர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு தென் ஆக்சிஜன் ட்ராப்லெட்ஸாக லீஃப் மரம் வெளியே கொடுத்து அது சோ many இண்டோர். சார் அதுதான் பாயிண்ட். என்னென்னா அந்த மரம் தானே அந்த CO2 ஆக்சிஜன். சார் மரம் இருந்தால் தானே அதை பண்ண முடியும். வேறு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அவ்வளோதான். ஸோ வேறு எதுவும் பண்ண முடியல. நம்ம புது பேருந்து நேரத்தில் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் நான் அந்த பக்கத்தில் இருப்பேன் அப்படின்னா நான் ஒன்றும் புரியல, அதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணுறா இருந்தாச்சுன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸு அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் வி கோல்டஸ் இன் அதர் ஏரியாஸ் இயர்லி ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் செக்அப் பண்ணி எப்படி லாஸ்ட் 5 years எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தட் ஆல் த டேட்டாஸ். இதில் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. இன்னொரு காரியம் என்னென்னா, நம்ம மொபைல் ஃபோன் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் வந்து 2 இது வந்து எமிஷன் ஆகுது. ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி, இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ். இந்த 2ஐயும் சேட்டலைட் இண்டோர் பிளான்ஸ் அப்படி அப்சர்வ் பண்ணுது. இதை நாசாவில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம். அதனால் இந்த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸுக்கு so many points, but we have to utilize it. ஸோ ஜென்ரலி ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் நம்ம என்ன அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் நினைப்பேன். சிஏல சம்டைம் ஐ திங்க் இஸ் வை சம்படி இஸ் நாட் கோயிங் அண்ட் ப்ரெஸிங் த கலெக்டர்ஸ். இப்போ நான் நினச்சி பார்த்தோம்னா என்ன கொடுக்க முடியும்? ஸோ போய் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். என்ன சார் ஆக்ஷன் எடுக்கிறீங்க, ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஆஃபீஸர் கொடுக்குறாங்க, உண்மையிலே இதாக இருக்குதா, என்ன பண்ணுறீங்க, கிவ் மீ த டேட்டாஸ் ஓப்பன்லி அப்படின்னு கேட்டால் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்படின்னு நினச்சி சுற்றி பார்க்கவா சார் ரைட் ஓகே ஐ எம் ஃபெட் அப் சம்டைம். சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போயிட்டே இருப்போம். தெரிஞ்ச ஆட்கள் இது நான் மாத்திரம் கிடையாது. ரிலவெண்ட் டு த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் ஆல்வேஸ் குட் பார்ட்டட் பீப்புள் வில் ஃபீலிங் இட். வாழ முடியாது. பிளான்ட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நேச்சர் அது பை இறைவன் செயல். அந்த மரம் வந்து அப்படி தான் வாழணும்னு கொடுத்துருக்குறது. என்ன பண்ணுறது, ஆக்சிஜன் அதுக்கு CO2 தான் உறிஞ்சி எடுத்து அது ஆக்சிஜனை நம்ம கொடுக்குறது. அதில் வைக்கலாம் சார். ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்குது. அதில் வந்து நான் பார்த்தல நீரி நேஷனல் என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இட்ஸ் தேர் இன் த நாக்பூர். அவங்களோட ஒரு பாடி என்வரன்மெண்டல் ரிசர்ச் ஊட்டி போகிற வழியில் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இங்கே இருக்குது. அங்கே நான் படித்து ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு மரமும் எவ்வளோ சைஸ் வச்சு 2 அடியிலேருந்து 15-20 அடி வரைக்கும் இந்த வால்யூம் பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு CO2 உறிஞ்சால் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற டேட்டா வச்சுருக்குறாங்க. சும்மா நானும் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி 10 மரத்தை நட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது. இந்த இடத்துல எனக்கு எவ்வளோ CO2 இருக்குது,
100 கிலோ CO2 இருக்குதா, அப்போ அந்த 100 கிலோ CO2 நான் ஆக்சிஜனாக மாற்றுறதுக்கு எந்த மரத்தை நாம் நடணும், எத்தனை நம்பர் நடணும், எவ்வளோ உயரம் நடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நடணும். நட்டு முடித்த பிறகு எத்தனை நாளுக்குள்ளே அதை உறிஞ்சி ஆக்சிஜனாக மாற்றுறது மெஷர் பண்ணுவாங்க. பண்ணி போட்டால் தான் நம்ம இடம் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்குதுன்னு தெரியும். அது சயின்டிஃபிக் மெத்தட். முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலே நல்ல மரங்களை நட்டிருக்காங்க. நம்ம இப்போ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரோம். ஏன்னா நம்ம வந்து சார் சொல்லுங்கள். 6 days வந்தாச்சு. என்றாலும் அந்த ஆட்டோமொபைல் பொல்யூஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறது வந்து மரங்கள் தான். அதை நட்டாலும் அந்த மரங்கள் அதனுடைய பொல்யூட்டன்ஸ்லாம் ரூட்ஸுடைய ஏற்றுக்கள். பில்கோட் சார். அரச மரம் வந்து இப்போ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு 2250 kg அதில் அவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை மரம் உள்வாங்கி 1700 kg ஆக்சிஜன் கொடுக்குது. சரி, சீனியர் இன்ஜினியர் வெரி குட் சார். அதான் அவர் சார்ந்த டிபார்ட்மெண்ட், அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ கரெக்டாக சொல்ல போகிறதா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் டு ஊட்டி போகிற வழியில் அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. ரிப்போர்ட்டை கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சிஐயில் கேட்டிங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். என்ன நம்ம ஊரில் எவ்வளோ CO2 இருக்குது, இதை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஸ்டடி பண்ணி நமக்கு PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் படி என்ன மரம் நடுற சொல்லாங்க. நீங்கள் சொன்னால் அரச மரம் எவ்வளோ நடணும், வேப்ப மரம் எவ்வளோ நடணும், அப்படி தான் நடணும். நட்டு வளர்ந்துக்கிட்டு அது வளர்ந்த பிறகு மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு CO2 ஆக்சிஜனாக மாறி இருக்கா மாறலையா, ஏன் மாறலை அப்படிங்கிற டேட்டாவெல்லாம் ரெடி பண்ணி சயின்டிஃபிக் டேட்டாவை வச்சு நம்ம ஆக்ஷன் பிளான் எடுக்கணும். அதில் மற்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லுங்கள் சார். ஹைதராபாத்தில் எங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ் சரி சார். ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒரு ட்ரை லேண்டு, அதில் ஒரே ஒரு மரம் தான் இருந்தது. சரி. அது எல்லாம் எல்லா அவங்க வந்து கொண்டு கொடுத்து இப்போ சோலை மாதிரி ஆகிட்டாங்க. கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நல்ல நேரத்தில் 0 கிளைமேட்டு. கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கண்டால பார்த்தாலே தெரியும். கண்டிப்பாக. அதனால் நம்ம என்னென்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த பிறந்த நாளுக்கு கேக்கு வெட்டுறதை விட ஒரு செடியை பண்ணலாம். அதாவது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இப்போ நீங்கள் சார் நீங்கள் கொடுக்குற ஐடியாலாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன பண்ணியிருப்பார். எனிவே நோ கமெண்ட். இது மற்றவங்களுக்கு இருக்குது. 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்க உயிரினங்களை வாழ்கிறதுக்கான ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதில் போட்டுருக்கு. ஓகே, எனிவே வில் கோ டு திஸ் நீட் சார் ப்ளீஸ். த கிளிம்சஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் லெவல்ஸ் மற்ற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சவுதி அரேபியா கெட்டிங் தி ஸ்னோஃபால். டெசர்ட்னு சொல்லப்படக்கூடிய சவுதியிலையுமே வந்து பனி விழுந்துட்டு இருக்குது. திஸ் இஸ் கால் தட் கிளைமேட் சேஞ்சஸ். டெல்லி, ஹரியானாஸ். Sir, they use the global warming means if the temperatures goes beyond 2.5, it's a warming. If it is less than 1.5, வார்ன் பண்ணுறாங்க சார். குளோபல் வார்மிங் தான் பூமி வெப்பமயாதல். ஆமாம் சார், பூமி வெப்பமயாதல் தமிழில் சொல்ல போகிற அந்த குளோபல் வார்மிங். இந்த பூமி ஏன் வெப்பமயாதல்னா ஓசோன் வந்து போயிருக்குது. எவ்வளோ போயிருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் வச்சு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்பர் ஆஃப் எப்படி இப்போ 1.5 டிகிரி C கம்மியாக இருக்கிறது வந்து 2.5க்கு மேலே நமக்கு போயிட்டுருக்குது. அதில் இதுதான் அந்த அடிப்படையில் இதில் உள்ள இது அவ்வளோதான். இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் தான் இட் கண்டெய்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு உண்டான காரணகர்த்தாக்கள்லாம் இவங்க தான் இருக்காங்க. இந்த காரணங்கள்லாம் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணி மாறலை என்றால் இந்த குளோபல் வார்மிங் டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில். அதில் அவ்வளோதான். இப்போ பையன் கேட்டிங்களா, ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் இட். இதுக்கு போனால் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சைக்கிள். பாரு, இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இயற்கையாக கிடைக்கிறது. மிருகங்கள், மனிதர்கள் அனைவரும் சுவாசித்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம். மரம் அதை உறிஞ்சிக்கிடுறது, உறிஞ்சி கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. எகைன் இட் இஸ் ரிக்வயர்டு சன்லைட். இந்த ப்ராசஸ் கால்டு பைட்டோசிந்தசிஸ். நம்ம தமிழில் சொல்ல போகிறது ஒளி சேர்க்கைமோ. இந்த மரம் ஒளி சேர்க்கைங்கிற அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போய் அந்த CO2 வந்து அது ஆக்சிஜனாக அட்மாஸ்பியருக்கு கொடுக்குது. திரும்பி மனிதர்கள் அதை CO2 கன்வெர்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. வி கால் இட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்சிஜன் சைக்கிள். The cycle helps both the plants and animals to survive and keeps our air fresh and clean. It is like never-ending game of catch between plants and animals. So இந்த CO2 ஆக்சிஜனாக பண்ணுறதுக்கு we don't have any other mechanism.
சார் சொன்னது மாதிரி ஏரில் இருக்கக்கூடிய அந்த 20% ஆக்சிஜன் இருக்கிறத நம்ம அதை லிக்விடிஃபையாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் டெக்னாலஜி இருக்குது. அது எவ்வளோ பேர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இயற்கை நமக்கு கொடுத்ததை அழிக்காமல் இருக்கணும், அதுதான் ஒரே வழி. கோ பேக் வாட்டர் சைக்கிள். இது எப்படி நமக்கு தண்ணி கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் எப்படி பொலிட்டு போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சைக்கிள். இதே தான் வந்து கடல் நீர், குளம் நீர் எல்லாம் எவாபரேட் ஆகுது, சூரிய ஒளியினால் போகுது, மேகங்களாக போய் திரும்பி அது கண்டென்ஷன் ஆகி மழையாக பொழிஞ்சு உள்ளே வருது, லேக் ஃபுல்லாகுது, பர்குலேட் ஆகுது, கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே யூ வில் கெட் ஏ வாட்டர். வேறு வழியே கிடையாது. இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிசியேஷன் நடக்கிறது, இந்த மழை போகாது, எவாபரேட் ஆகாது. திஸ் ஆல் சேஞ்சிங் இட் பிகாஸ் ஆஃப் தி climate changing controls. You will never get water. Coming back to CO2 cycle. CO2, again the call, CO2 plus சூரிய ஒளி சேர்க்கை பண்ணப்பட்டு photosynthesis, இந்த ப்ராசஸ் கால் photosynthesis, தமிழில் ஒளி சேர்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. Again coming back to consume, it coming to the land, it getting decomposed CO2. Again it gets sedimentation, decomposition process, fossil fuels. Again it is going to be that geological activity. This is a cycle for the CO2 cycles. So here we have to only control fossil fuel. உபயோகத்தை நாம் குறைக்கணும். வெளியில் இருக்கக்கூடிய புகையில் குறைஞ்சா மாத்திரம்தான் இந்த CO2 லெவலை குறைக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஆல் த ப்ராசஸ் we have to follow. ஸோ நீர் சுழற்சி, வாட்டர் சுழற்சி பார்த்தாச்சு. CO2 எமிஷன் பெர் கேபிட்டா. இப்போ நீங்கள் ஒரு சம்டைம் ஆஸ்க் யூ சார் ஏதோ கேட்டிங்க. 1850 உள்ள டேட்டாவிலேருந்து 2024 வரைக்கும் இருக்குது சார். Currently, if you say last year, the current CO2 emission estimated is 2.9 ton per capita per year. ஒரு மனிதன் பாப்புலேஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, 2.9 டன் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க CO2 எமிஷன் ஒரு மனிதனால் வளர்க்கப்படுகிறது. உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எமிஷன்ஸ் லெவலில் பெர் கேபிட்டாவில் இந்தியாவில் வந்து 2.9 டன் CO2 போகுது. ஒரு தனி மனிதனால இவ்வளோ அதில் பர் கேபிட்டான்னு கன்வெர்ட் பண்ணதில்லை. சார் it is reducing it, but we are not achieve the target. 0.2, 0.3 some months குறையுது, suddenly it get increases 0.4. இப்படி தான் போயிட்டுருக்குது. அதில் we are can able to only manage, அப்படி தான் போயிட்டுருக்குது. நம்மளால் வந்து அந்த ரீச் ஆகிறதுக்கு உண்டான இது பண்ண முடியல. The reasons are so many things, leadership, fund, political things, political combination, country commitment, இதெல்லாம் நிறைய அந்த சைக்கிள் ப்ராசஸில் போயிட்டுருக்குறாங்க. அதில் ஸோ திஸ் இஸ் CO2 எமிஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். நீங்கள் எந்தெந்த இதெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது. எனர்ஜி பவர் கோல்லேருந்து எஸ்டிமேட்டட் இஸ் 75 to 76% CO2 எமிஷன். அது கார்பன் டை ஆக்சைடோட எமிஷன் இந்த மாதிரி உள்ள கம்பெனிகள்லேருந்து கூடுது. டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து 8% 13%, அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து ஒரு 14%. அங்கே என்னென்னா மீத்தேன், லைஃப் ஸ்டாக், கிராப்ஸ் இதெல்லாம் எரிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இதனால் வரக்கூடிய இது இண்டஸ்ட்ரீஸ், இண்டிபெண்ட் பவர் யூனிட், சிமெண்ட், ஸ்டீல் அது ஒரு 30%. ஸோ ஆல் புட் டுகெதர்ஸ் வேஸ்ட் எனக்கெல்லாம் கேட்டால் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருந்து தான் இவ்வளோ CO2 எமிஷன் வருது. மேஜராக பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி அண்ட் பவர் கோல், அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட், அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ மேஜர் ஃபோக்கஸஸ் ஆர் தான் எனர்ஜி செக்டர்ஸ் லெவல்ஸ் டு பிரிங் டவுன் தி 75. இதை மேக்ஸிமம் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா அப்போல்லாம் அப்படி சொல்கிறத விட சார் நான் ஃபாசில் ஃபியூயல், ஃபாசில் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணுங்கள், நான் ஃபாசில். அது எப்படின்னா நீங்கள் நிலக்கரி, பெட்ரோல் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பவர்லேருந்து நமக்கு பண்ணாலும் நல்லது. அவ்வளோதான், CO2 எமிஷன் கம்மியாகும். somebody asking me that ஏன் சார் முன்னாடியே பண்ணலைன்னு கேட்டேங்க. கவர்மெண்ட் காட் in 1972 only that committee of National Committee on Environmental Planning has been formed. இந்த மாதிரி சுற்றுப்புறத்தெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டது. 1986 General Residence strengthened the figure of manifesto major national plans, and again the Tiwari committee was constituted for accompanying the legislative measures to form the Ministry of Environmental Forestry in India. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ். Can I move next?
இங்கே கேட்குறது. அதுக்கு முன்னாடி 1972க்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு பிறகு தான் ஃபார்ம் ஆகி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. Again, committee recommendations in 1980, Department of Environment Department has been formed by the Indian government. They just released the two acts. One is the Water and Air Act, Prevention and Control of Water Pollution. 1974 Act, it was passed in the Parliament, and again the Air Act, both was established, 81 and 74. It was a very strong act, published it. ஸோ கம்மிங் பேக் டு த லீசன், என்னென்ன சட்ட விதிகள் சார் இருக்குதுன்னு என்னை கேட்டிருந்தாரு. பிளண்டி. சி வாட்டர் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் பண்ணா 1974, வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன்ஸ், த ஏர் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் மெஷினரி ஆக்ட், த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ், த ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். Coming back to the plastic which recently, last 2022 onwards, the focus was more on the plastic, tire and oils. They released the rules, plastic waste management amendment rules, battery waste management rules, battery waste management, continuously they are focusing on to the things. Same number of rules available, even e-waste, எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சட்ட விதிகள் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது 2022. டயர், நம்ம காரில் போடக்கூடிய டயர்லாம் சும்மா வெளியிலலாம் அப்படி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் சட்டம் விதிக்கிறது. ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் த ஹிண்ட். சார்கிட்ட கேட்ட மாதிரி தான் சார், திஸ் ஆர் த ஆக்ட் அண்ட் ரூல். இதில் ஒன்று சொல்கிறேன், வந்து ஆக்ட்னா என்ன, ரூல்ஸ்லாம் என்ன சாருக்கு தெரியும். அது இந்த ஆக்ட் மீன்ஸ் சட்டம். இட் இஸ் பாஸ்ட் இன் தி அசம்பிளி. நம்ம 2 சட்டசபைகள்லையும் பாஸ் பண்ணக்கூடியது தான் சட்டம் என்று சொல்லப்படுங்க கான்ஸ்டியூஷனில். ரூல்ஸு என்பது அந்த சட்டம் பாஸ் ஆன பிறகு அதை நடைமுறையில் கடைப்பிடிப்பதற்காக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை தான் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதில் ஸோ சட்டங்கிறது வேறு, இது இல்லை. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் த ஆக்ட் யூ வில் கெட் பனிஷ்ட். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் யூ வில் பி ஃபைன்ட் அண்டர் த செஸ்ட் ஆக்ட், ஜென்ரலாக உள்ளது. So how that rules work? Central government, Ministry of Environmental Process, Central Pollution Board, they coordinate with the state level. From the state level officers, again they coordinate with the regional officers. This is what the function will happen. The classification of industries, ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்கோம். ரெட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆரஞ்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ். எகைன் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸஸ், அதை பேஸ் பண்ணுவாங்க. அது போக வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸையும் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க. அதில் க்ளீனர் ஃபியூயல், இண்டஸ்ட்ரியல் அவைலபிலிட்டிஸ், ஏர் பொல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குது, வேஸ்ட் எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகுது, இதெல்லாம் அடிப்படையில் ஒரு தொழிற்சாலை வந்து எந்த கேட்டகரியில் வருதுன்னு பார்ப்பாங்க. வெள்ளையில் ஒயிட், க்ரீன், ஆரஞ்சு, ரெட். இந்த ஆரஞ்சு வந்து ரேஞ்சஸ், இந்த இண்டெக்ஸ் ரேஞ்சஸ் வந்து 25 கீழே இருந்தால் ஒயிட்டு, இல்லை க்ரீன், இல்லை உங்களுக்கு ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட். இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும். இதில் அட்லீஸ்ட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம ஒரு தொழிற்சாலை பண்ணால் எப்படி எப்படி வருங்கிறதுக்கு. அதில் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிறது பேட்ரி சார், வி கால் இட் அஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, EPR ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நிறுவனம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், இவங்களுக்கு முழு பொறுப்பு அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. நான் ஒரு பேட்ரி விற்கிறேன்னா அந்த பேட்ரி வந்து அந்த நிறுவனத்திற்கு திரும்பி, அதாவது அவர் 2 வருடம் 3 வருடம் அதனுடைய ஆயுள் காலம் முடிந்த பிறகு அந்த நிறுவனத்துக்கு ரீசைக்கிள் பண்ணுவதற்காக வந்து சேர வேண்டும். அந்த வந்து சேர வேண்டிய பொறுப்பு சட்டப்படி அந்த உற்பத்தியாளர் கையில் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. சொல்ல புரியுங்களா உங்களுக்கு? அண்டர் திஸ் இஸ் கால் தட் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்களா? அவங்க தான் ப்ரொடியூசர் பண்ணுறாங்க. சே லைக் எக்ஸ் கம்பெனி இஸ் ப்ரொடியூசிங் இன் இந்தியா பேட்ரி, அவங்க உற்பத்தி பண்ணாங்க. இது வரைக்கும் என்ன உற்பத்தி பண்ணுவாங்க, அந்த சேனல் மூலமாக சேல்ஸ் நடக்கும். அதில் அந்த பேட்ரி வந்து லைஃப் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு கணக்குலக்கே தெரியாது, வித்தது கணக்கு இருக்க தவிர எந்த பேட்ரியெல்லாம் வந்து அதோடைய காலம் முடிஞ்ச பிறகு எங்கே கிடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது.
நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியல. அந்த பேட்ரி என்ன, ஏன்னா அந்த பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு லிக்னைட் லிக்யூரி எல்லா இதுவும் இருக்குது. அதெல்லாம் பூமிக்கு அடியில் போய் எப்படி ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் தெரியல அதில். ப்ராபப்ளி டு ஃபாலோ திஸ் ரூல், நோ அதர் திங்ஸ். சட்டப்படி அங்கே செய்யணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க. பட் எகைன் அந்த டீலர் வாங்குறாரு, அந்த வாங்கக்கூடிய பொருளை வந்து அதே கம்பெனிக்கு போய் ரீசைக்கிள் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது வரைக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு பொறுப்பு இருக்குது. இஃப் த கம்பெனி இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் இட் அப், தே வில் பி பனிஷ்ட் அண்டர் தட் லெஜிஸ்லேஷன் ஆக்ட். அந்த சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நோபடி கேன் எஸ்கேப் பேட்டரியில். ஸோ அதான் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பழைய பேட்டரி கொடுக்குறது, இப்போ வந்து பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டரி இப்போலாம் வாங்கும்போது உங்கள் மொபைல் நம்பர் கேட்பாங்க, முன்னாடியில் கேட்க மாட்டாங்க. ஓடிபி வரும் உங்களுக்கு. எத்தனை பேர் அப்படிலாம் பண்ணுறீங்கன்னு தெரில. பேட்டரி வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் நம்பரை கொடுக்கணும், உங்கள் நேம் வந்து கம்பெனி வெப்சைட்டில் இருக்கும், அந்த பேட்டரியோட சீரியல் நம்பர் மாடல் நம்பர் அதில் என்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க. பேட்டரியோட லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்ச பிறகு அந்த கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணும், எந்த டீலர் நீ பண்ணியிருக்க, யார் மூலமாக சிஸ்டத்தில் திரும்பி நீங்கள் பழைய பேட்டரி கொடுக்கும்போது அதே சீரியல் நம்பர் மாடல் நம்பரை கொடுத்து சிஸ்டத்தில் என்ட்ரு பண்ணி டேலி ஆகணும். டேலி ஆகலைன்னா வருட கடைசியில் வந்து மானிட்டரிங் அத்தாரிட்டி பார்க்கும்போது ஆகலை அப்படின்னா தே வில் பி பனிஷ்டு. மைனராக இருந்தால் பனிஷ் பண்ணுவாங்க ஃபைனோட, இல்லைன்னா தே வில் இஷ்யூ த க்ளோசிங் ஆர்டர். கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருவாங்க இந்த சட்டப்படி. we call it as புரியுங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு? எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார், we call it as. it's very clear, already live. ஸோ பிஸ்னஸ்மேன் எனக்கு பேட்ரி இருக்குது, நீங்கள் சொன்ன கம்பெனி கொடுக்குறாங்க, எனக்கு சிஸ்டம் தெரியலன்னா the law will follow you. ஒழுங்காக ரீசைக்கிள் பண்ணலை, என்னால் கரெக்டாக ரெக்கார்டு மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா you will be punished, no doubt. ஸோ இதில் இந்த சட்டங்கள் வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஒரே நாளில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2022-23 அந்த ரீசைக்கிள் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறது ஆட்டோமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரியல் பேட்டரி. கம்பெனிகள் மற்ற இடங்கள் மக்கள் உபயோகப்படுத்த பேட்டரிக்கு இந்த சட்டத்தை முதல்ல அவங்க கொடுக்கல, ஃபாலோ பண்ணுங்கன்ட்டு. அப்புறமா 2025-26 EPR டார்ஜஸ் பேட்டரி நான் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் அப்படின்னா இதுவும் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் தராத கம்பெனிஸஸ்ஸு சேட்டலைட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க மக்களை தவிர உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க. EPR டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ EV பேட்டரிஸ் இன் 2 வீலர் பார்த்திங்கன்னா 26-27 இந்த வருடத்திற்குள் நீங்கள் வாங்குகிற 2 வீலர் இருக்குங்க இல்லையா, இப்போ அது வந்திருக்குது. 2 வீலரில் வாங்குகிற பேட்டரியை நீங்கள் திரும்பி 2 வீலர் கடையில் கொடுக்குறீங்களோ எங்கள் கடையில் கொடுக்குறாலும் சரி தான், அது கரெக்டாக கொடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா லா வில் ஃபாலோ யூ. யாரை ஃபாலோ பண்ணும்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ டீலரே கிடையாது, மேனுஃபேக்சரர் உற்பத்தியாளர், அவங்கள தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். வேறு யாரையும் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம். நாங்கள் சட்டம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே தே வில் ஆஸ்க் யூ. இப்போ 2029-30 EPR டார்கெட் ஃபார் EV பேட்டரிஸ் இன் 4 வீலர் 2030 வரைக்கும் நீங்கள் காரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2029 உங்களுடைய கார் பேட்டரியை வந்து நீங்கள் எங்கேயும் கொடுக்கவும் முடியாது கஸ்டமர்ஸ். நீங்கள் கொடுத்து யார்ட்டையாவது அன்னபிசியில் கொடுத்தீங்கன்னா ஆஸ் எ இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் யூ வில் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் தி லா. யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க என்னங்கிறது கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். அதில் again plastic, I just took it, the same category extended producer responsibility for plastic is also available. நீங்கள் அந்த மைக்ரான் லெவல்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க, அதெல்லாம் அந்த கேட்டகரி 1, 2, 3, 4 வந்துருச்சு. எந்த கேட்டகரியில் எந்த மைக்ரானில் வந்தாலும் any plastic have to be recycled, no doubt under this rule. 2024-25 100% ஆன பிளாஸ்டிக் எந்த கேட்டகரியில் இருந்தால் கூட அதை ஓனர் ரீசைக்கிள் பண்ணி ஆக வேண்டும். நீங்கள் எனக்கு என்ன சொல்கிறது, பயோடிகிரேடபிள் நான் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் வாட் எவர் யூ சே, த மேனுஃபேக்சரர் ஹேவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு என்ஷூர் யூ கெட் பேக் டு த ஆல் த பிளாஸ்டிக்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை ஹிம் ஃபார் ரீயூஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டகரியில். Today, sir, nobody knows 10-15 years before I will get a mobile in my pocket and watch the word. ஒரு 15 வருடத்துக்கு முன்னாடி த சேம் ஐ வாஸ் திங்கிங் இட். என்னால் ஒரு 30,000 30,000 என்ன பண்ணுறாங்க வாங்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. டுடே இட் இஸ் இன் மை ஹேண்ட்
and everybody having. Nobody thought 4-5 years before that, can I make a e-payment? Question answer avladhaan. Today even the vegetable seller is using that e-payment. Have to happen, has to happen. Why? If it is not happening that, you cannot control CO2. If you are not able to control the CO2, we have signed the agreement in the United Nations, India will fail. If India is failing, your environmental is falling. Your environmental is falling, that people who are living will get affected. It is a cycle process. Water, air, இப்போ நம்ம காமிச்சோம் இல்லையா, வாட்டர் ஏர் ஆக்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்போம் அதில். ஸோ ஹவு மேக் இட் ஹேப்பன், இட் இஸ் அ கொஸ்டின்ஸ். Again, e-waste. Sir, another 5 minutes I will close it. E-waste, electrical goods waste, for mobile phone, computer, any e-waste. Again, extended producer responsibilities. மேனுஃபேக்சருக்கு தான் அந்த கொடுத்துட்டாங்க அந்த சட்டத்தை, அவங்களோட உரிமை அப்படின்ட்டு. உற்பத்தியாளர்கள் அதை உறுதி செய்ய வேண்டும். கோபேக் மேஜர் பொல்யூஷன் இ-வேஸ்ட் கேட்டகரி வைஸ் பிரிச்சிருக்கிறேன். டயர், ஆல் ரப்பர்ஸ் வெரி கிளியர்லி கிளாசிஃபைடு. நம்ம இஷ்டத்துக்கு டயர் பஞ்சர் ஆச்சுன்னு சொல்லி எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது. அதில் டயர் மேனுஃபேக்சர் ஹாவ் டு என்ஷூர் இட் ஹஸ் கம் பேக் ஆஃப்டர் தே யூஸ்டு. வரல அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரர் வில் ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் திங்ஸிங். இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபாலோடு சார். எவ்ரி இயர் தே கிவன் த டார்கெட். 2022 இட் இஸ் நாட் ஹேப்பன். அதான் நான் சொல்கிறேன், 2022 உங்கள் சேல்ஸுக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சு 35% நீங்கள் பண்ணால் போதும். 2023 70, 2024 யூ ஹேவ் டு கம் டு 100%. டுடே வி ஆர் இன் 2026. இப்போ போய் நீங்கள் பண்ண முடியாது. I don't think even if you go to the court, court will not give the excuse. In the planned structural way. The natural disasters happen if you are not following it up all these norms. You see that what happened in the Bangladesh the last year, the sea water level raised, the whole country, most of the areas flooded. March 2009, Zimbabwe areas, major disasters. In Australia, the bushfire has happened. 10 million hectares affected. In South Africa, you say that even they are not able to get the water, draft is increased. So, coming back, in India also, if you see that the Himalaya water level has come down, and nobody knows why the wettest hills in India are running dry. Meghalaya. தண்ணி நல்லா வந்து கூட இடத்துல இன்னும் மழையில் தண்ணி வரல. காரணங்கள் climate changes, ஒவ்வொரு parameters. So we have seen some of the environmental related thing, what is sustainability, environmental, ESG governance, ஏர் குவாலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம், வாட்டர் குவாலிட்டி நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், பார்ட்டிகுலர் மேட்டர்ஸ், இண்டெக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோம், என்னென்ன சட்ட விதிகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம். அதில் வாட் இண்டிவிஜுவல் வி கேன் கமிட், தனி மனிதனாக நாம் என்ன நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற. மற்றவங்க இருக்கலாம்னா பண்ண முடியலை. ஜஸ்ட் ஐ புட் இட். அடாப்ட் சஸ்டைனபிள் டெய்லி ஹேபிட்ஸ் டு ரெடியூஸ் எக்காலஜிக்கல் ப்ரூஃப்மெண்ட். அந்த பழக்க வழக்கத்தை நம்ம நடைமுறையில் ஒவ்வொருவரும் கடைபிடித்தால் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கு. யூஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட், சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை நம்ம வாங்கி உபயோகிக்க பண்ணலாம் நம்மளால் முடிஞ்சது. கன்சர்விங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையை அழிக்காமல் முடிக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒன்று பாருங்கள். புழு பூச்சிகளை கொள்ளாமல் இருக்கிறது, அந்த அளவுக்கு என்னங்கிறது அந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுவோம். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ரெடியூஸ், ரீயூஸ், ரீசைக்கிள், எனர்ஜி கன்வர்சேஷன். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம எவ்வளோ பவர் யூஸ் பண்ணுறோம், எவ்வளோ ஒவ்வொரு மாதத்தில் நம்மளால் குறைக்க முடியுமா முடியாதா. யூ கேன் ஹேவ் த ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் வித் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். டுடே ஐ எம் கன்சியூமிங் ஒரு மந்த் 500 யூனிட்ஸ், கேன் ஐ பிரிங் இட் பேக் டு 20 யூனிட்ஸ் லெஸ். ஒரு 20 யூனிட், ஒரு 10 யூனிட்டாவது இந்த அடுத்த மாதம் நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியுமா. ஹேவ் அ ஆக்ஷன் பிளான் இன் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் புட் ஆன் யுவர் திங். 10 யூனிட் ஒரு வீட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. 1000 வீடுன்னா 1000 யூனிட் ஆச்சு சார். நெல்லை மாவட்டத்தில் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய 6 லட்சம் பாப்புலேஷனில் 10 யூனிட் ஒரு வீட்டில் குறைச்சிங்கன்னா 6 லட்சம் பேர் கிட்ட பண்ணிங்கன்னா 60 லட்சம் யூனிட் ஆச்சு. ஒரு பவர் பிளான்ட் ரன் பண்ண வேண்டாம். ஒரு பவர் பிளான்ட் ரன் பண்ண வேண்டாம். ஒரு ஆள் 10 யூனிட்டில் என்ன அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாங்கிறத விட ஒவ்வொரு 10 யூனிட் ஒரு மாதம் நீங்கள் குறைச்சோம்னா நம்ம மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் தொகை
இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஹவுசஸ் 7 லட்சம் ஹவுஸ் கிட்ட வீடுகள் இருக்குங்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அது குறையப்படும் போது 7 லட்சம் ஹவுசஸ் 10 யூனிட் எவ்வளோ வருது பாருங்கள். அதனால் எவ்வளோக்கூடிய CO2 எமிஷன் எப்படி கம்மி பண்ணுறங்கிறது தான் நம்மளுடைய டார்கெட். பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், இயற்கை வளங்கள், பயோடைவர்சிட்டி, பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரோஃபோனோ, அந்த பாசிகள் மித்ததெல்லாம் கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு, குளத்தில் கீழே இருக்கிற பாசிகள் இதெல்லாம் நம்ம கொள்ளலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, CO2 உறிஞ்சி நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்குது. அதில் அந்த உயிரினங்கள் தான் நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்குது. கம்மிங் பேக், பார்ட்டிசிபேட் இன் கம்யூனிட்டி, லோக்கல், லைக் திஸ், ட்ரை டு கோ அண்ட் கேதர் த நாலேஜ் ஆன் திஸ் டைப் ஆஃப் திங்ஸ். Go to better buy indigenous local product with mining packaging it. இந்திய நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள், சுற்றுப்புறலுக்கு சீர்குலைக்கக்கூடிய எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட். ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ், ஸ்மால் திங்ஸ் வில் கான்ட்ரிபியூட் மோர். அது எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் கேன் டேக் இட் as a habit and start practicing it. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. I just took it a little more time. Sir, Sterlite, any industries, you need a people acceptances. அதில் தான் இப்போ சஸ்டைனபிளில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கம்யூனிட்டி அக்செப்டன்சஸ். The company has not got the local people acceptances. Community, I will use the word local community acceptances. That is a must. Number 2, law protections. Local community is not accepting it. Law is also not permitting you to do that. Then it's the biggest challenges. How to overcome? Getting the community trust, it is not a one-day job. Getting community trust, it is not a one-day term. It has to build up. Over the years we have to build it and we have to maintain. That is what many, sir. Today I can build, trust building is not a one-day things in the business. அதை பில்ட் பண்ணி நம்ம அதை பாதுகாத்து வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு கடினமான செயல். அதனால் அது இருக்குது. சார், எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் சார். சாரி. தேங்க்யூ சார். எல்லாருக்கும் நன்றி. என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் சார்ட்டு இருக்குது. ஐ கேன் சப்போர்ட் யூ ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸஸ், ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட். ஒரு நிறுவனத்தை எப்படி கொண்டு போகிறோங்கிற வளர்ச்சியில் இருக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கெட் இன் டச் வித் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஃபார் ஆர்கனைசேஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. குமரவேந்தன் ஒரு பெரிய ஒரு டீப் சப்ஜெக்டை எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி எல்லாரையும் ரீச் பண்ணி நல்லா அருமையாக இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் பல மடங்கு ஆடியன்ஸோடு நடத்தியிருக்க வேண்டிய ப்ரோக்ராம். அவ்வளவு நல்ல ப்ரோக்ராம். இனிமேல் நீங்கள் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ், காலேஜஸ் அண்டு யூத் நீங்கள் எய்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணான்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ எங்களுக்கே உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு 10% நாலேஜ் தான் இருந்தது வரும்போது. இப்போது அது நல்ல நீங்கள் நல்லா எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். ஐ வில் ட்ரை டு போகிறேன். இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ்க்கு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படிங்கிறத பார்த்து நான் பண்ணுறேன். அதில் make this happen. My contributions, my commitments are there for this country development, for the state development, my born bought of areas. So I am committed. டெவலப் கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தியிருப்பாங்க. நடைமுறையில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சார். கண்டிப்பாக ட்ரூ. கண்டிப்பாக நமக்கு சார் நீங்கள் சொன்ன சார் டெவலப் கண்ட்ரி சிஸ்டம், அதாவது ஒரு சிஸ்டத்தையோ ஒரு திட்டத்தையோ நிறைவேற்றி அவங்க செயல்படுத்தி கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதில் இப்போ நீங்கள் இவி கார்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்ல போகிறாருந்தா, இதெல்லாம் ஜாப்பனீஸ் அமெரிக்கன்ஸில் இந்த இவி கார்ஸ் எல்லாம் ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க.
For this particular thing already they are developed. India just we are only developing it. அதை வச்சு நம்ம பார்த்து பண்ணிட்டு கொண்டுட்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக இருக்குது சார், கண்டிப்பாக இருக்குது. இருக்கலாம் சார். கடிதம் கமிட்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி முழு விவரமாக நீங்கள் தெரிஞ்சு நினச்சிங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இஎஸ்சி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸனுடைய வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் உள்ள CO2 எமிஷன்ஸ் என்னங்கிறத நமக்கு தெரிய வரும். அவங்களுக்கு நீங்கள் ரைட்டிங்கில் மெயிலில் கொடுத்தா கூட they will reply to you. சார் there is no end. There is a self responsibilities. ஒரு கண்ட்ரி அவங்க ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரிலேபிளாக இருக்கணும் அதில். ஸோ நீங்கள் அந்த அவ்வளோதான் நம்மளால் பண்ண முடியும். அதில் அவங்க ஓரளவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ரிலேபிள்னு நினச்சி நம்ம பண்ணுவோம். கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு போச்சுன்னா நம்ம பண்ண முடியாது அதில். பட் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் உள்ளதுலையும் இருக்கும். அதில் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லுங்கள். அவங்க சார் அதுதான் அந்த பண்ணலாம் மாட்டேன். அவங்களுடைய ஃபண்டு வந்து ரிலேட்டட் டு த CO2 எமிஷன்ஸ், எவ்வளோ எமிஷன்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ எமிஷன் டன்னேஜ் குறைச்சிருக்கீங்க அந்த டன்னுக்கு தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. காஸ்ட் அந்த இண்டெக்ஸஸுடைய பேராமீட்டர்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து அவங்க 0 லெவலில் போகிறதுக்கு எவ்வளோ திட்டங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு நேரம். அதை நோக்கி தான் அவங்க பயன்படுவாங்க. CO2 இது பண்ணுவாங்க. டெம்பரேச்சர்ஸ் லெவல்ஸ் எந்த லெவலில் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இதில் கேலாமிட்டிஸ் லெவல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒரு 17 கோல் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, 17 கோல்ஸ்ன்னு. ஒவ்வொரு கோல்லையும் அவங்க என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். அதில் கண்டிப்பாக சார் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா. நம்ம இப்போ நீங்கள் அதனால தான் நான் சொன்னேன், நம்ம ஊரில் டெல்லி, ஆஸ்திரேலியா, ஜிம்பாப்வே தண்ணி விலைகள்லாம் ஏன் குறைஞ்சி போகுது, இந்தியாவில் மேகாலயாவில் ஏன் வாட்டர் லெவலில் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஏன் குறையுது, காரணமே தெரியும். நீங்கள் காரணம் தெரியலன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. குட் பி த ரீசன்ஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் திங். அந்த நான் சாம்பிள்ஸுக்கு தான் கொடுத்துருந்தேன். அதில் நம்ம இந்தியாவில் ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்ஸ்லையும் ஏன் இது பண்ணுறது இல்லை. இப்போ மவுண்டன் ஐஸ்பர்க்கில் ஏன் அந்த கடல் நீர் மட்டங்கள் ஏன் ஒரு 0.3 to 4 mm வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது, ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எதுக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதெல்லாம் அதோடைய காரணங்கள் தானே. அதில் பிகாஸ் ஆஃப் தட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்கள் வியாபாரத்தை இன்னும் மேம்படுத்த விளம்பர வண்டி தேவைக்கு எங்களிடம் அணுகவும். 9443554244